because we are kings and our words matter. Our God is good, our God is great, our God is true. And there is nothing in this world He cannot do. His mighty hands were made available to you. Oh, praise His name, He's on the other side of faith. Our God is good, our God is great, our God is true. And there is nothing in this world He cannot do. His mighty hands were made available to you. Oh, praise His name, He's on the other side of faith. Keep pressing on, keep pressing on. God's on the other side of faith. And though the clouds may for a moment hide His face, remember God is on the other side of faith. Keep pressing on, keep pressing on, keep pressing on, keep pressing on. God's on the other side of faith. And though the clouds may for a moment hide His face, remember God is on the other side of faith. Now threatening clouds may hide your vision for a while, and you may wonder if He hears you when you pray. Don't forget that God is love and you're His child. Press on in faith because the answer's on the way. Now threatening clouds may hide your vision for a while, and you may wonder if He hears you when you pray. But don't forget that God is love and you're His child. Press on in faith because the answer's on the way. Pressing on, keep pressing on, keep pressing on, keep pressing on. God's on the other side of faith. And though the clouds may for a moment hide His face, remember God is on the other side of faith. Keep pressing on, keep pressing on, keep pressing on, keep pressing on. God's on the other side of faith. And though the clouds may for a moment hide His face, remember God is on the other side of faith. Now you must run this race to win the victor's crown. Satan tried with all his might to cast you down. It will be worth it just to hear God say, well done. Press toward the prize that's on the other side of faith.
you must run this race to win victor's crown. Though Satan tried with all his might to cast you down, it's really worth it just to hear Lord say well done. Rest on the ground to the other side of Keep pressing on. keep pressing on, Keep pressing on. keep pressing on. God's on the other side of faith. And though the clouds may for a moment hide his face, remember God is on the other side of faith. Keep pressing on. Keep pressing on, Keep pressing on. keep pressing on. God's on the other side of faith. And though the clouds may for a moment hide his face, remember God is on the other side. Keep pressing on. Keep pressing on. Keep pressing on, Keep pressing on. keep pressing on. God's on the other side of faith. And though the clouds may for a moment hide his face, remember God is on the other side. One last time. Keep pressing on. Keep pressing on, Keep pressing on. keep pressing on. God's on the other side of faith. And though the clouds may for a moment hide his face, remember God is on the other side of faith. God is just on the other side, very close. That's what it means. கர்த்தர் மறுபக்கத்தில் இருக்கிறார், மிகவும் அருகாமையில் இருக்கிறார். அதான் அதனுடைய If அர்த்தம். you just open that door called faith, you will run into him. You'll, he's very close to behind that door. விசுவாசம் என்னும் கதவை திறந்தால் நீங்க அது வழியே ஓடி அவரிடத்தில் நீங்கள் சேர்ந்து விடலாம். அவ்வளவு நெருக்கமாக இருக்கிறார். He's not far away. அவர் வெகு தூரத்தில் இல்லை. He's not hard to get. அவர் நாம் போய் சேருவதற்கு மிக அதிக தூரத்தில் இல்லை. அலைய விடுறதில்ல அவர் நம்மளை. He doesn't play hard. It's not like we are trying and we cannot contact him and we cannot receive from him. It's not like that, my friend. நம்ம முயற்சி செஞ்சு அவரை அடைய முடியாமல் போய் விடுகிறது போல கிடையாது. No, he has made it very easy to receive from him. அவரிடத்திலிருந்து ரொம்ப சுலபமாக நாம் பெற்றுவிட முடியும். He's made it very easy for us to come to him. அவரிடத்தில் வந்து நாம் சேருவதற்கு வழியை சுலபமாக்கி He has இருக்கிறார். made it very easy for us to spend time with him. அவரோடு நேரத்தை செலவிடுவதற்கு வழியை சுலபமாக்கி இருக்கிறார். He has made it very easy for us to receive the blessings of God. கர்த்தருடைய ஆசீர்வாதத்தை நாம் பெற்றுக்கொள்வதற்கான வழியை சுலபமான வழியாக்கி You இருக்கிறார். show a little faith, you will get a lot of blessing. நீங்க சும்மா கொஞ்சம் விசுவாசத்தை காண்பித்தா போதும், நிறைய ஆசீர்வாதங்களை பெற்றுக்கொள்ள முடியும். So let's keep pressing on in our faith. ஆகவே தொடர்ந்து விசுவாசத்திலே நிலைத்திருங்க. And one of the things we need to realize as we believe, as we are exercising faith, is that everything has been finished already for us. நாம் விசுவாசத்தை செயல்படுத்துவதற்கு நாம் செய்ய வேண்டிய காரியம் என்னவென்றால் எல்லாமே ஏற்கனவே செய்து முடித்தாகிவிட்டது என்பதை விசுவாசிக்க We வேண்டும். have to believe that Christ has already done everything that has to be done for us. நமக்காக செய்ய வேண்டிய எல்லாவற்றையும் கிறிஸ்து ஏற்கனவே செய்து முடித்து விட்டார் On என்று the நாம் cross, விசுவாசிக்க Christ வேண்டும். said those 3 words, it is finished. கல்வாரி சிலுவிலே இயேசு சொன்னார் எல்லாம் முடிந்தது என்று. Victory over sin was finished. It was bought on the cross of Calvary. பாவத்தின் மீது வெற்றி முடிந்தாகி விட்டது, அது கல்வாரி சிலுவிலே வாங்கப்பட்டாயிற்று. Slavery to sin was finished on the cross of Calvary. பாவத்திற்கு அடிமைத்தனம் என்பது கல்வாரி சிலுவையிலே முடிவுக்கு வந்து விட்டது. Slavery to sickness was finished on the cross of Calvary. வியாதிக்கு அடிமைப்பட்டு இருப்பது என்பது சிலுவையிலே முடிவுக்கு வந்து விட்டது. Slavery to poverty was finished on the cross of Calvary. தரித்திரத்திற்கு அடிமை என்பது கல்வாரி சிலுவையிலே முடிந்திருக்கிறது. Whatever problem you are going through, you are not supposed to be going through it because it is finished. நீங்கள் எப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையின் வழியாக கடந்து சென்று கொண்டிருக்கிறீர்களோ அதில் போக வேண்டிய அவசியம் இல்லை, ஏனென்றால் அது ஏற்கனவே முடிந்திருக்கிறது. So let's put our faith once again in the finished work of Christ. ஆகவே கிறிஸ்து செய்து முடித்த கிரியைகளிலே ஒரு முறையாக கூட நாம் விசுவாசத்தை வைப்போம்.
வைத்தீரே முற்றுப்புள்ளியை என் கஷ்ட நஷ்டங்களுக்கு. வைத்தீரே முற்றுப்புள்ளியை கஷ்ட நஷ்டங்களுக்கு. இனி கண்ணீர் இல்லை, கவலை இல்லை, சந்தோஷம் என் வாழ்விலே. இனி கண்ணீர் இல்லை, கவலை இல்லை, சந்தோஷம் என் வாழ்விலே. கைகளை தட்டி பாடுவேன், ஆடி கொண்டாடுவேன், நல்லவர் பாடிடுவேன். கைகளை தட்டி பாடுவேன், ஆடி கொண்டாடுவேன், நல்லவர் கைகளை கைகளை தட்டி பாடுவேன், ஆடி கொண்டாடுவேன், நல்லவர் என்று பாடிடுவேன். கைகளை தட்டி பாடுவேன், ஆடி கொண்டாடுவேன், நல்லவர் என்று பாடிடுவேன். வியாதி வேதனை எல்லாம் மறைந்ததை என்னை விட்டு. வியாதி வேதனை எல்லாம் மறைந்ததை என்னை விட்டு. குணமானேனே உம் கழுகுகளா, பரிகாரி கர்த்தர் நீரே. குணமானேனே உம் கழுகுகளா, பரிகாரி கர்த்தர் நீரே. கைகளை தட்டி பாடுவேன், ஆடி கொண்டாடுவேன், கர்த்தர் நல்லவர் என்று பாடிடுவேன். கைகளை தட்டி பாடுவேன், ஆடி கொண்டாடுவேன், கர்த்தர் நல்லவர் என்று பாடிடுவேன். கைகளை தட்டி பாடுவேன், ஆடி கொண்டாடுவேன், கர்த்தர் நல்லவர் என்று பாடிடுவேன். கைகளை தட்டி பாடுவேன், ஆடி கொண்டாடுவேன், கர்த்தர் நல்லவர் என்று பாடிடுவேன். கர்த்தரின் ஆசீர்வாதம் என் மேல், சாபம் இனி இல்லையே. கர்த்தரின் ஆசீர்வாதம் என் மேல், சாபம் இனி இல்லையே. ஐஸ்வர்யத்தை கொண்டு வருமே கர்த்தரின் ஆசீர்வாதமே. ஐஸ்வர்யத்தை கொண்டு வருமே கர்த்தரின் ஆசீர்வாதமே. கைகளை தட்டி பாடுவேன், ஆடி கொண்டாடுவேன், கர்த்தர் நல்லவர் என்று பாடிடுவேன். கைகளை தட்டி பாடுவேன், ஆடி கொண்டாடுவேன், கர்த்தர் நல்லவர் என்று பாடிடுவேன். கைகளை தட்டி பாடுவேன், ஆடி கொண்டாடுவேன், கர்த்தர் நல்லவர் என்று பாடிடுவேன். கைகளை தட்டி பாடுவேன், ஆடி கொண்டாடுவேன், கர்த்தர் நல்லவர் என்று பாடிடுவேன். மரணத்தின் வலிமை முற்றும் அழித்தார் தம் மரணத்தினால். மரணத்தின் வலிமை முற்றும் அழித்தார் தம் மரணத்தினால்.
சாபம் இனி இல்லையே கர்த்தரின் ஆசீர்வாதம் என்னிலே சாபம் இனி ஐஸ்வர்யத்தை கொண்டு வருமே கர்த்தரின் ஆசீர்வாதமே ஐஸ்வர்யத்தை கொண்டு வருமே கர்த்தரின் ஆசீர்வாதமே கைகளை தட்டி பாடுவே ஆடி கொண்டாடுவே கர்த்தர் நல்லவர் என்று பாடிடுவே கைகளை தட்டி பாடுவே ஆடி கொண்டாடுவே கர்த்தர் நல்லவர் என்று பாடிடுவே கைகளை தட்டி பாடுவே ஆடி கொண்டாடுவே கர்த்தர் நல்லவர் என்று பாடிடுவே கைகளை தட்டி பாடுவே ஆடி கொண்டாடுவே கைகளை தட்டி பாடுவே ஆடி கொண்டாடுவே கர்த்தர் நல்லவர் என்று பாடிடுவே கைகளை தட்டி பாடுவே ஆடி கொண்டாடுவே கர்த்தர் நல்லவர் என்று கைகளை தட்டி பாடுவே ஆடி கொண்டாடுவே கர்த்தர் நல்லவர் என்று பாடிடுவே கைகளை தட்டி பாடுவே ஆடி கொண்டாடுவே கர்த்தர் நல்லவர் என்று பாடிடுவே We will give you glory and honor. We will lift our hands to praise you. We exalt your holy name. We will give you glory and honor. We will lift our hands to praise you. We exalt your holy name. For you are great, you do mighty wonders, Lord. There is no one else like you. There is no one else like you. For you are great, you do mighty wonders, Lord. There is no one else like you.
செயல் செய்பவர், நீ நிகரில்லாதவர், நீ நிகரில்லாதவர், வல்லவர், வல்ல செயல் செய்பவர், நீ நிகரில்லாதவர், நிகரே தூயரே உம்மை காண்கையில் என் முகத்து உற்று பார்க்கையில் என்னை சூழ்ந்த அனைத்தும் பேரோடியால் விலகிறேன். உம் சமூகம் என் பேரானந்தம், உந்தன் அன்பு என் புலகாங்கீதம், என்னை சூழ்ந்த அனைத்தும் பேரொளியால் விலகிறேன். தூயரே உம்மை காண்கையில் முகத்தை உற்று பார்க்கையில் என்னை சூழ்ந்த அனைத்தும் பேரொளியால் விலகிடும். உம் சமூகம் என் பேரானந்தம், உந்தன் அன்பு என் புலகாங்கீதம், என்னை சூழ்ந்த அனைத்தும் பேரொளியால் விலகிடும்.
My friend, just continue to worship Him. Raise your voices, your hands. நாம் நம்முடைய குரல்களையும் கரங்களையும் கர்த்தருக்கு நேராக உயர்த்தினவர்களாய் தொடர்ந்து அவரை ஆராதிப்போம். Oh Lord, we worship you, O Lord. ஆண்டவரே, நாங்கள் உம்மை We ஆராதிக்கிறோம். give you all the glory. உமக்கே சகல மகிமையும் The செலுத்துகிறோம். very reason we live is to worship you. நாங்கள் உயிரோடு இருப்பதே, நாங்கள் வாழ்வதே உம்மை ஆராதிக்கும்படி. We bow down before you. உமக்கு முன்பாக பணிந்து குனிகிறோம். We stand in awe of you, O Lord. ஆண்டவரே, உம்மை கண்டு பிரமித்து நிற்கிறோம். We ஆண்டவரே, worship you. உம்மை ஆராதிக்கிறோம். We praise you. உம்மை துதிக்கிறோம். We lift you high. உம்மை இந்த இடத்துல Jesus, உயர்த்துகிறோம். you be lifted high in this இயேசுவே, place. நீரே இந்த இடத்துல உயர்ந்திருப்பீராக. Oh Lord, we thank you for giving us this wonderful time of worship. ஆண்டவரே, இந்த அற்புதமான ஆராதனை வேளை கொடுத்ததற்காக உமக்கு நன்றி We செலுத்துகிறோம். thank you, Lord, for honoring us with your presence உம்முடைய here. பிரசன்னத்தினாலே எங்களை கனப்படுத்துகிறபடியால் உமக்கு நன்றி. Oh Lord, your presence is here. உம்முடைய பிரசன்னம் இங்கே இருக்கிறது Your ஆண்டவரே. spirit is here. உம்முடைய ஆவியானவர் இங்கே And இருக்கிறார். where the spirit of the Lord is, there is liberty. கர்த்தருடைய ஆவியானவர் எங்கு உண்டு அங்கு விடுதலை உண்டு. And may people experience more liberty this evening. ஜனங்கள் இந்த மாலை வேளையில் அதிகமான விடுதலை More அனுபவிக்கட்டும் என்று ஜெபிக்கிறோம். freedom. சுதந்திரத்தை அனுபவிக்கட்டும். More deliverance. விடுதலை அனுபவிக்கட்டும். More upliftment. அவர்கள் கட்டி எழுப்பப்படுவதை Oh Lord, may அனுபவிக்கட்டும். people be encouraged today. ஜனங்கள் தைரியப்படுத்தப்படட்டும். May people not return, go back the same like they came in. ஜனங்கள் வந்த வண்ணமாகவே திரும்பி போக கூடாது என்று ஜெபிக்கிறோம். Oh Lord, reach out to your people this evening. ஆண்டவரே, இந்த மாலை வேளையில் உம்முடைய மக்களை வந்து சந்திப்பீராங்க. Speak to them through your word. உம்முடைய வார்த்தையின் மூலமாக அவர்களோடு பேசுவீராங்க. May your word go forth with power, with anointing, with clarity. உம்முடைய வார்த்தை அபிஷேகத்தோடும் வல்லமையோடும் தெளிவோடும் புறப்பட்டு செல்லட்டும். Spirit of God, open the eyes of our understanding so that we may really hear and see the truth of your word. உம்முடைய வார்த்தையில் இருக்கிற சத்தியத்தை நாங்கள் காணும்படியாக, கேட்கும்படியாக, உண்மையாகவே கர்த்தருடைய ஆவியானவர்களுடைய மனக்கண்களை எல்லாம் திறந்தருளுவீராங்க. May the word perform a mighty work in each one of us. கர்த்தருடைய வார்த்தைகள் ஒவ்வொருடைய வாழ்க்கையிலும் கிரியை செய்யட்டும் என்று ஜெபிக்கிறோம். Lord, we commit the rest of the service into your mighty hands. மீதியான ஆராதனையோட வல்லமையின் கரத்தில் ஒப்பு கொடுக்கிறோம். May it be used for your glory. உம்முடைய மகிமைக்காக எடுத்து பயன்படுத்தும். We ask these things in Jesus' precious name. இவைகள் எல்லாவற்றையும் இயேசுவின் விலையேற பெற்ற நாமத்திலே கேட்கிறோம். Amen. ஆமென். You may be seated. நீங்கள் உட்காரலாம். Let's continue to worship God by giving our tithes and offerings. அவனுடைய Please, காணிக்கை மற்றும் தசமங்களை கொடுக்கிறதன் மூலமாக தொடர்ந்து கர்த்தரை ஆராதிப்போம். please get your offering ready. காணிக்கை தசமங்களை கரங்களை If you're எடுத்து watching online and you want to give along with us, please click on that online giving link and follow the instructions. இணையதளத்திலே நேரலையிலே பார்த்து கொண்டிருப்பீர்கள் என்றால் ஆன்லைன் கிவிங் லிங்கை உபயோகப்படுத்தி எங்களோடு கூட சேர்ந்து கர்த்தருக்கு கொடுக்கலாம். Let's all say this before we give. கொடுப்பெருமாக அறிக்கை செய்து கொடுப்போம். Jesus said, இயேசு சொன்னார், give கொடுங்கள், and it shall be given back to you. அப்பொழுது உங்களுக்கு கொடுக்கப்படும். Good measure, அமுக்கி pressed down, குலுக்கி shaken together, சரிந்து விழும்படியாக running over, நன்றாய் அளந்து shall men pour into your bosom. மனுஷர்கள் மடியிலே போடுவார். I believe what Jesus said. இயேசு சொன்னதை நான் விசுவாசிக்கிறேன். Lord, you are my source. கர்த்தாவே, நீரே என் ஆதாரமாய் I இருக்கிறீர். look up to you. நான் உம்மையே நோக்கி I பார்க்கிறேன். depend on you. நான் உம்மையே சார்ந்து இருக்கிறேன். So I give to you. ஆகவே உமக்கே கொடுக்கிறேன். Amen. ஆமென். You may give now. நீங்கள் இப்பொழுது கொடுக்கலாம். And as you are giving, we want to welcome newcomers. கொடுக்கிறதான வேளையிலே புதிதாக வந்திருக்கிறவர்களை வரவேற்க If விரும்புகிறோம். you've come to our church today for the first time, can you please raise your hand? இன்றைக்கு தான் நம்முடைய சபைக்கு முதன் முறையாக வந்திருக்கின்ற சொல்கிற தேவா, உங்களுடைய கரங்களை நன்றாக உயர்த்தி வைத்திருங்கள். Thank you. Kindly keep your hand raised for a few seconds until you receive a brochure from our ushers. நன்றி. நம்முடைய உதவியாளர் ஒரு இடத்திலிருந்து ஒரு ப்ரோஷர் பெற்றுக்கொள்ளும் வரைக்கும் உங்களுடைய கரங்களை நன்றாக உயர்த்தி வைத்திருங்கள். Once you receive that brochure, you may put your hand down. அந்த ப்ரோஷர் பெற்றுக்கொண்ட பிற்பாடு கரங்களை கீழே போட்டு விடலாம். Even if you're seated outside, please wait for the ஒருவேளை brochure. நீங்கள் வெளியே உட்கார்ந்திருந்தாலும் சரி, இந்த ப்ரோஷர் கிடைக்கும்படி கரங்களை That உயர்த்துங்கள். brochure has our church service timings, contact details, information about our TV programs. இந்த ப்ரோஷரிலே நம்முடைய சபை முகவரியும் தொடர்புகளும் தொலைபேசி எண்களும் நம்முடைய தொலைக்காட்சி நிகழ்ச்சி நேரங்களும் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கும். Inside that brochure, you will see a white இந்த card. ப்ரோஷருக்குள்ளே ஒரு வெள்ளை அட்டை இருக்கும். Please fill it out with your name and other details. அதிலே உங்கள் பெயர் மற்றும் விலாசத்தை தெளிவாக எழுதுங்கள். After the end of this service, please take that white card outside to the newcomer's desk. இந்த ஆராதனை முடிந்த பிற்பாடு பின்பாக புதிதாக வந்திருக்கிறவர்களுக்கு என்று ஒரு மேசை வைக்கப்பட்டிருக்கிறது, அங்கே அதை கொண்டு செல்லுங்கள். If you give that white card to them, they will give you a free CD that has 10 messages of Pastor Sam. அவர்களிடத்தில் நீங்கள் கொடுப்பீர்கள் என்றால் நம்முடைய போதகர் சாம் அவர்கள் போதித்த 10 செய்திகள் அடங்கிய CD ஒன்றை இலவசமாக தருவார்கள். Plus, they will also give you a free copy of our Tamil magazine, Vetriyum Varvum. அதனோடு கூட நம்முடைய தமிழ் மாதாந்திர பத்திரிகையான வெற்றி வாழ்வையும் ஒன்றையும் கூட தருவார்கள். On behalf of Pastor Sam and the entire AFT family, we take this opportunity to welcome you, and we hope that you will continue to come and experience for yourself the wonderful things that God is doing in and through this church. போதகர் சாம் அவர்கள் சார்பாக முழு ஏப்டி குடும்பத்தின் சார்பாக இந்த சபைக்கு உங்களை
வாழ்த்தி வரவேற்கிறோம். நீங்கள் இந்த சபைக்கு தொடர்ந்து வந்து இந்த சபையின் மூலமாக தேவன் செய்து வருகிற மகத்தான காரியங்களை கண்டு மகிழும்படி அன்போடு அழைக்கிறோம். We would like to make some important announcements now. சில முக்கியமான அறிவிப்புகளை நாங்கள் இப்பொழுது செய்ய இருக்கிறோம். As you know, our Christmas and New Year services are coming up. நம்முடைய கிறிஸ்மஸ் மற்றும் புத்தாண்டு ஆராதனைகள் வந்து கொண்டிருக்கின்றன. We want to announce that both Christmas and New Year services will again be held at Jesus Calls Vanagaram. மறுபடியுமாக கிறிஸ்மஸ் மற்றும் புத்தாண்டு ஆராதனைகளை வானகரத்தில் இருக்கிற ஜீசஸ் கால்ஸ் இயேசு அழைக்கிறார் வளாகத்திலே நடத்த இருக்கிறோம். It will not be held here, it will be held like last year in Jesus Calls Vanagaram. இரண்டு ஆராதனைகள் இந்த இடத்திலே நடைபெறாது. கடந்த ஆண்டை போல வானகரத்தில் உள்ள இயேசு அழைக்கிறார் வளாகத்தில் அது நடைபெறும். Only one Christmas service on December 25th starts at 6 a.m. டிசம்பர் 25ஆம் தேதி ஒரே கிறிஸ்மஸ் ஆராதனை காலை 6 மணிக்கு ஆரம்பிக்கும். It will be in English and Tamil. அது ஆங்கிலம் மற்றும் தமிழ் கலந்த ஆராதனை. Also New Year service, only one New Year service on December 31st starts at 10 p.m. டிசம்பர் மாதம் 31ஆம் தேதி இரவு 10 மணிக்கு புத்தாண்டு ஆராதனை ஒரே ஆராதனையாக நடைபெறும். It will also be in English and Tamil. அதுவும் ஆங்கிலம் மற்றும் தமிழ் கலந்த ஆராதனை. Communion will be served in the New Year service. புத்தாண்டு ஆராதனையிலே திருவிருந்து பரிமாறப்படும். Also please make a note that because of the Christmas and New Year special season, 3 Tuesday evening services have been cancelled. கிறிஸ்மஸ் மற்றும் புத்தாண்டு ஆராதனைகளுக்காக 3 செவ்வாய் மாலை ஆராதனைகள் ரத்து செய்யப்பட்டிருக்கின்றன. அதை குறித்து வைத்துக் கொள்ளுங்கள். December 23rd, டிசம்பர் மாதம் 23ஆம் தேதி, December 30th, டிசம்பர் மாதம் 30ஆம் தேதி, January 6th. ஜனவரி மாதம் 6ஆம் தேதி. Those Tuesday evenings we will not have a service. Cancelled. அந்த 3 செவ்வாய் மாலை ஆராதனைகள் நமக்கு நடைபெறாது. Okay. Thank you. நன்றி. What Pastor talked to you about reminded me of a man called Charles Simeon. பாஸ்டர் அவர்கள் இன்னைக்கு இப்போது சொன்ன காரியங்கள் சார்ல்ஸ் சிமியன் என்கிற ஒருவரை எனக்கு நினைப்பூட்டுகிறது. Charles Simeon was an Anglican, not a Methodist. சார்ல்ஸ் சிமியன் என்பவர் மெத்தடிஸ்ட் அல்ல, அவர் ஆங்கிலிக்கன் சபையை சேர்ந்தவர். Even Anglicans can get very enthusiastic. ஆங்கிலிக்கன்ஸ் கூட ரொம்ப உற்சாகமாயிடுவாங்க பாருங்க. He began to preach the gospel. அவர் சுவிசேஷத்தை பிரசங்கம் பண்ண ஆரம்பித்தார். His own congregation people thought that he was very enthusiastic. அவருடைய சொந்த சபை மக்களே இவர் என்ன இவ்வளோ உற்சாகமாக இருக்கிறார்னு யோசிக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. So in the belfry where the bells of the church was, they put an announcement: down with enthusiasm, up with spirituality. ஆகவே அந்த பெல்ஸ் இருக்கிற அந்த இடத்துல ஒரு கோஷம் மாதிரி ஒன்று போட்டு வச்சாங்க. அது என்னன்னு சொன்னால், இந்த உற்சாகம் ஒழிக ஆவிக்குரிய தன்மை வாழ்கின்ற மாதிரி. But if you are enthusiastic for the Lord, there is a concurrence of spirituality and enthusiasm. பாருங்க, ஆண்டவருக்கு நீங்க உற்சாகமா இருக்கும்போது அந்த வெறும் உற்சாகம் மட்டும் கிடையாது, அதோடு கூட ஒரு ஆவிக்குரிய தன்மையும் இருக்கத்தான் செய்கிறது. How can you be a dead doormat when Jesus is alive in you? உயிரில்லா இயேசு உங்களுக்குள்ள உயிருள்ளவராய் இருக்கும்போது நீங்க எப்படி உயிரற்ற ஒரு டோர்மேட் போல இருக்க முடியும்? One of the reasons I like coming to be with you is because of your enthusiasm. உங்கள் மத்தியில் நான் இருக்க ஆசைப்படுறதுக்கு பல காரணங்களுக்கு அதில் ஒன்று என்னன்னா உங்கள் மத்தியில் இருக்கிற உற்சாகம். ஆமாம், உற்சாகம் போச்சுன்னா ஒன்றும் இல்லை ஐயா. ஆமாம் இல்லையா சொல்லுங்க. செத்து போன சேர் ஆட்டம், நீங்கள் உட்காந்துருக்க சேர் ஆட்டம் நீங்களும் ஆயிட்டீங்களே, என்ன ஆகுது? ஆண்டவருக்கு ஸ்தோத்திரம். Praise be to God, He gives you an enthusiasm that concurs with holiness. இந்த பரிசுத்தத்தோடு கூடிய அந்த உற்சாகத்தை கர்த்தர் நமக்கு தருகிறார். அதுக்காக அவருக்கு நன்றி சொல்றேன் நான். There was a man who came to Jesus. இயேசுவண்டை ஒரு ஆள் வந்தார். You read about him in the 3rd chapter of John's Gospel. யோவான் எழுதின சுவிசேஷம் 3ஆம் அதிகாரத்தில் அதை குறித்து நீங்கள் வாசிக்கலாம். In fact, most of the occurrences
in John's Gospel or interviews with people. இன்னும் சொல்ல போனால் யோவான் சுவிசேஷத்தில் காணப்படுகிற நிறைய சம்பவங்கள் ஜனங்களோடு இயேசு ஒரு நேர்முக காணல் மாதிரி இருக்கிறது பார்க்கலாம். This man's name was Nicodemus. இந்த மனுஷனுடைய பெயர் வந்து நிக்கதேமு. He was a ruler of the Jews. அவன் யூதர்களுக்குள்ள ஒரு அதிகாரியா இருந்தான். A man who was responsible for guiding the Jewish people. யூத மக்களை வழிநடத்தக்கூடிய ஒரு பொறுப்புடைய ஒரு மனுஷன் அவன். He came to Jesus அவன் இயேசுவண்டை வந்தான் to talk to him. அவரோடு கூட பேசுவதற்காக. John says he came at night. யோவான் சொல்லுகிறார் அவன் ராக்காலத்தில் வந்தான் என்று. Maybe he came at night so that less people will know he has come to Jesus. ஒருவேளை ஏன் ராத்திரி காலத்தில் இயேசுவண்டை வந்திருக்கணும், இவன் வருது நிறைய பேருக்கு தெரியக்கூடாது என்பதற்காக அப்படி செய்திருக்கலாம். And he came to Jesus to ask a very important question. இயேசுவண்டை ஒரு மிக முக்கியமான கேள்வி கேட்பதற்காக அவன் வந்தான். He came to Jesus and said, I know you come from God. அவன் என்ன சொல்றான், இயேசுவண்டை வந்து நீ தேவனிடத்திலிருந்து வந்தவர் என்று எங்களுக்கு நிச்சயமா தெரியும். We the Tamil people understand முகஸ்துதி. தெரியும் இல்லையா முகஸ்துதி? நம்ம தமிழர்களுக்கு முகஸ்துதி தெரியும் இல்லையா? யாரும் பெரியவங்க தமிழில் வருது, ஆங்கிலத்தில் சொல்லட்டா, when we go to meet important people we flatter them. பாருங்க, முக்கியமான ஆட்களை பார்க்க போகும்போது எடுத்த உடனே கொஞ்சம் முகஸ்துதி பண்ணிடுறோம் நம்ம. I am so honored that I am with you. என்ன சொல்றாங்க, உங்களை பார்க்க கிடைச்சதே இந்த இதுவே ஒரு பெரிய ஸ்லாக்கியங்க அப்படி. Right, there are people waiting and I am privileged to be with you. எத்தனையோ பேர் உங்க தரிசனத்துக்காக காத்து கிடக்குறாங்க, ஆனா உங்களை பார்க்க இந்த வாய்ப்பு எனக்கு கிடைச்சதே அப்படின்வாங்க. When a Tamil is talking to a Tamil, we are aware that he may flatter us, so we keep him at a distance. பாருங்க, ஒரு தமிழரை பார்க்கும்போது இப்படி முகஸ்துதி பண்ணுவாருன்னு நமக்கு நல்லா தெரியும். ஆகவே தான் கொஞ்சம் டிஸ்டன்ஸ்லேயே வச்சிருக்கிறோம் அவரை. He came to Jesus and he said, Rabbi, you come from God. அவன் இயேசுவண்டை வந்து என்ன சொல்றார், ரபி நீ தேவனிடத்திலிருந்து வந்தவர். Jesus cuts him short and says, unless a man is born again, he cannot see the kingdom of God. இயேசு டக்குன்னு அவன் பேச்சை நிறுத்திட்டு இவர் ஆரம்பிச்சு என்ன சொல்றாரு, ஒருவன் மறுபடியும் பிறவாவிட்டால் தேவனுடைய ராஜ்யத்தை காண மாட்டான் அப்படின்றாரு. In other words, Jesus is saying, Nicodemus, you came to ask important issues of life. Don't waste time in flattery. அதாவது இயேசு அங்கிட்ட என்ன சொல்றார், நிக்கதேமுவே வாழ்க்கையின் சில மிக முக்கியமான கேள்விகளை கேட்கறதுக்காக தான் என்கிட்ட வந்த, இந்த முகஸ்துதியெல்லாம் பண்ணிட்டு டைமை வேஸ்ட் ஆகிட்டு இருக்காதுன்றாரு. And flattery is impossible in the kingdom of God. தேவனுடைய ராஜ்யத்திலே முகஸ்துதி என்பது இயலாத காரியம். With man you can flatter, but with God how can you flatter? ஒரு மனுஷனுக்கு வேணா நம்ம முகஸ்துதி பண்ணலாம், ஆனா ஆண்டவர்கிட்ட எப்படி முகஸ்துதி பண்ண முடியும்? Nicodemus, unless you are born again, you won't even see the kingdom of God. அவர் சொல்றார், நிக்கதேமுவே நீ மறுபடியும் பிறக்கலன்னா தேவனுடைய ராஜ்யத்தை உன்னால பார்க்க கூட முடியாதுன்றாரு. ஐயா அம்மா, we are born into a kingdom. பாருங்க, நாம் ஒரு ராஜ்யத்துக்குள்ளே வந்து பிறந்திருக்கிறோம். We know the structure and the stipulation of a society. ஒரு சமுதாயத்தில் இருக்க அந்த அமைப்பு, அவருடைய கட்டுப்பாடுகள் இதெல்லாம் நமக்கு நல்லா தெரியும். We understand that unless we operate in this, nobody will pay attention to us. இதுல நாம் செயல்படாவிட்டால் யாருமே நம்மள கவனம் செலுத்த மாட்டார்கள் என்பதும் நமக்கு தெரியும். And so we work the system to facilitate ourselves. ஆகவே நமக்கு ஏதுவாக இருக்கிற சிஸ்டமை நம்ம பயன்படுத்திக் கொள்கிறோம். There is another kingdom. இன்னொரு ராஜ்யம் இருக்கு. And in that kingdom, the working of the system is not the primary thing. அந்த ராஜ்யத்தில் அந்த சிஸ்டம் எப்படி வேலை செய்கிறது என்பது பிரதானமான காரியம் அல்ல. The entry into that kingdom is a marvelous result of God's action. அந்த ராஜ்யத்துக்குள்ளே நாம் பிரவேசிப்பதே தேவனுடைய அற்புதமான ஒரு செயல் நிமித்தமாக தான். Jesus talks to this man. இயேசுவானவர் இந்த மனுஷனோடு கூட பேசுகிறார். And he says, you must be born again. என்ன சொல்லுகிறார், நீ கட்டாயம் மறுபடியும் பிறக்க வேணும். Nicodemus says, how can an old man like me go back into my mother's womb and be born again? அவன் என்ன கேட்குறான், என்ன போல முதிர் வயதான ஒரு ஆள் எப்படி மறுபடியும் தாயின் கர்ப்பத்துக்குள்ள போய் பிறக்க முடியும்? You're talking about ridiculous things. நீ இப்படி என்ன கேலி கூத்தான காரியத்தெல்லாம் பேசுகிறீர்?
Jesus says, you being a spiritual man, don't you know this? இயேசு என்ன கேட்கிறாரு, நீ ஒரு ஆவிக்குரிய மனுஷனாச்சுதே, உனக்கு தெரியாதா இது? And then he links the coming of the Messiah to the new birth. அதன் பிறகு மேசியாவின் வருகையும் புதிய பிறப்பையும் அவர் இணைக்கிறார். This is a season when we think about the coming of the Messiah. இந்த காலகட்டம் மேசியாவின் வருகையை பற்றி நாம் சிந்திக்கிற ஒரு கட்டம். How does that relate to my new birth? அதற்கும் என்னுடைய புதிய பிறப்புக்கும் என்ன தொடர்பு? Look at this verse, John 3:16. இந்த வசனத்தை நல்லா கவனிங்க. யோவான் 3:16. For God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whosoever believeth in him should not perish, but have everlasting life. தேவன் தம்முடைய ஒரே பேரான குமாரனை விசுவாசிக்கிறவன் எவனோ அவன் கெட்டு போகாமல் நித்திய ஜீவனை அடையும்படிக்கு அவரை தந்தருளி இவ்வளவாய் உலகத்தில் அன்பு கூர்ந்தார். Two things in this verse. இந்த வசனத்துல ரெண்டு காரியங்கள். Number one, it is love that gives. முதலாவது என்னன்னு சொன்னா அன்புதான் கொடுக்கிறது. Number two, இரண்டாவது it is faith that receives. அன்பு கொடுக்கிறதை பெற்றுக்கொள்வது விசுவாசம். And the receptivity results in salvation. அதை நாம் பெற்றுக்கொள்ளும் போது அதுதான் ரட்சிப்பு. So, love that gives, faith that saves. It's coming off. ஆகவே அன்பு கொடுக்கிறது, விசுவாசம் அதை பெற்றுக்கொள்ளுகிறது. ரட்சிப்பின் அனுபவத்தை விசுவாசம் அனுபவிக்குது. And it is something that comes to you and to me. இது உங்களை நோக்கி என்னை நோக்கி வரக்கூடிய ஒன்றாய் இருக்கிறது. Now let me speak about these two aspects. இந்த ரெண்டு அம்சங்களை குறித்து நான் உங்களோடு கூட பேசட்டும். There is nothing as powerful as love in human experience. மனுஷ வாழ்க்கையில அன்பை போன்ற ஒரு சக்தி வாய்ந்த காரியம் வேற எதுவுமே கிடையாது. Hatred cannot hold a candle to love. பகைமை இந்த அன்புக்கு முன்னாடி ஒரு கேண்டலை கூட பிடிச்சு நிற்க முடியாது. Right. Love is the most powerful force that's known to mankind. மனு வர்க்கத்துக்கு தெரிந்த மிகப்பெரிய ஒரு சக்தின்னு சொன்னா அது அன்புதான். It is this love that gives itself to express. இந்த அன்புதான் தன்னை வெளிப்படுத்தும்படியாக தன்னை தானே தருகிறது. Love is the creative, conquering, selfless force. அன்பு என்பது சிருஷ்டிக்கிற, மேற்கொள்ளுகிற அல்லது மிகப்பெரிய ஒரு சக்தியாக இருக்கிறது. In human experience, we can compare this love to mother's love. மனுஷருடைய அனுபவத்திலே இந்த அன்பை தாயினுடைய அன்புக்கு நாம் ஒப்பிடலாம். All night she sits patiently beside a very bothersome baby, and you ask her, why do you do this? தொல்லை கொடுக்கிற ஒரு குழந்தை, அந்த குழந்தைய ராமுழுக்க தாய் கண் விழித்து உட்கார்ந்து நல்லா கவனிச்சுக்கிறாங்க. அவங்கள ஏன் கேட்டு பாருங்க, ஏன் இப்படி கண்ணு முழிச்சு கவனிக்கிறீங்கன்னு கேட்டு பாருங்க. The only answer she gives is, because I'm its mother. அவங்க என்ன பதில் கொடுப்பாங்க? ஒரே ஒரு பதில் தான், ஏன்னா அந்த குழந்தைக்கு நான் தாய் அப்படின்வாங்க. In Tamil we say, அன்புக்கும் உண்டோ? தெரியும் இல்லையா? அன்பு அடைச்சு வைக்க முடியாது. If you have love, it will express itself. அன்பு இருக்குன்னு சொன்னா கண்டிப்பா அது தன்னை வெளிப்படுத்தி காட்டும். A little boy goes to school. ஒரு சின்ன பையன் ஸ்கூலுக்கு போறான். He comes home. திரும்ப வீட்டுக்கு வர்றான். His mind is full of his mother. அவனுடைய மனமெல்லாம் அம்மாவை பற்றி யோசிச்சுட்டு இருக்கு. On the wayside there's a beautiful flower blooming. வர வழியில பார்க்குற ஒரு அழகான பூ நல்லா மலர்ந்து இருக்கு. In India we don't let a flower remain in full bloom. We pluck it immediately. இந்தியால பாருங்க, அந்த பூ நல்லா மலர்ந்ததை நாம விட மாட்டோம், டக்குன்னு பறிச்சிடுவோம் அதை. So he plucks it. ஆகவே அதை பறிச்சிடுறான். Runs to his mother. ஓடி வரான் அம்மா கிட்ட. And he says, mother, சொல்றான், this is beautiful. அம்மா இது ரொம்ப அழகா இருக்கு. But if you wear it in your hair, it will be even more beautiful. ஆனா இது இந்த பூவை நீங்க தலையில வச்சுக்கிட்டா இன்னும் அழகா இருக்கும் அப்படின்றான். What is he saying? அவன் என்ன சொல்ல வராங்க? அம்மா, I love you. அம்மா நான் உங்களை ரொம்ப நேசிக்கிறேன்றான். My capacity to express my love
is very limited. என்னுடைய அன்பை நான் வெளிப்படுத்துவதற்கு எனக்கு இருக்கிற அந்த ஆற்றல் திராணி வந்து ரொம்ப குறைவா இருக்கு. Please take this flower. ஆகவே இந்த அன்பை இந்த மலரை எடுத்துங்க. It's a token of my love. இது என்னுடைய அன்பின் அடையாளம். God so loved that he gave. தேவன் இவ்வளவாய் அன்பு கூர்ந்ததினாலே கொடுத்தார். A young man, thank you. That is true. That we celebrate. We must clap for that. பாருங்க, இதை நாம கொண்டாடணும். கண்டிப்பா அதை கைதட்டி ஆகணும் நாம. A young man is fond of a young lady. பாருங்க, ஒரு வாலிபனுக்கு ஒரு வாலிப பெண் மேல ஒரு காதல். This happens. இது நடக்கிறது தான் இல்லையா? You can't prevent it. I'm sorry. மன்னிச்சிங்க, ஆனா காதல் வரும்போது அதை தடுக்க முடியாது. It happens in Tamil Nadu too. தமிழ்நாட்டிலையும் அது நடக்க தான் செய்யுது. A young man has fondness for a young lady. ஆக ஒரு இளம்பெண் மீது ஒரு இளைஞனுக்கு காதல். He buys a box of chocolates. ஒரு பாக்ஸ் நிறைய சாக்லேட் வாங்குறான். And Cadbury's chocolate. அதுவும் கேட்பரிஸ் சாக்லேட். And he gives it to her. அதை கொண்டு போய் அவளிடம் கொடுக்கறான். And says, என்ன சொல்றான்? This is sweet, but you are sweeter than this. இது இனிப்பு, ஆனா இதை விட நீ இனிப்பா இருக்கன்றான் அவன். You are a lively congregation. எல்லாம் உயிரோட்டமா இருக்கீங்க, எல்லாம் உற்சாகமா இருக்கீங்க. That's good. A big financier, a man who has potential economic clout, builds a bungalow. ஒரு பெரிய ஃபைனான்சியர், அவருக்கு வந்து பொருளாதாரத்தில் மிகப்பெரிய ஒரு தாக்கத்தை உண்டாக்கக்கூடிய அளவுக்கு ஒரு செல்வாக்கு இருக்கு. அவர் வந்து ஒரு பங்களோ கட்டுறாரு. And takes the key. அதனுடைய சாவி, திறவுகோல். He takes the key for that house and gives it to the object of his love and says, this is how much I love you. அந்த பங்களா சாவியை கொண்டு போய் தான் நேசிக்கிறவங்க கையில கொடுத்துட்டு, இந்த அளவுக்கு நான் உன்னிடத்துல அன்பா இருக்கிறேன் அப்படின்றாரு. The expression of love is determined by the ability of the one who expresses the love. இந்த அன்பின் வெளிப்பாடு எப்படி இருக்கு? யார் அந்த அன்பை வெளிப்படுத்துகிறார்களோ அவருடைய திராணி என்னவோ அந்த அளவுக்கு தான் அந்த அன்பு இருக்கும். A little boy gives a flower. சின்ன பையன் பூ கொண்டு போய் கொடுக்கறான். A young man gives a box of chocolates. வாலிபன் ஒரு பாக்ஸ் நிறைய சாக்லேட் கொடுக்கிறார். And a very wealthy man gives a bungalow. மிகப்பெரிய ஒரு பணக்காரன் ஒரு பங்களாவே கொடுக்கிறார். How will God say I love you? அப்போ தேவன் நம்ம பார்த்து நான் உன்னை நேசிக்கிறேன்னு எப்படி சொல்ல முடியும்? How will God say this is how much I love you? இவ்வளவாய் நான் உங்ககிட்ட அன்பு காட்டேன்னு தேவன் எப்படி சொல்ல முடியும்? He has given plenty of flowers. They bloom all around us in Chennai. சென்னையில நம்ம சுற்றி நிறைய மலர்கள் இருக்கு. அவ்வளோ அன்பு கொடுத்திருக்கார். And that is God's expression. அது தேவனுடைய வெளிப்பாடு. He has given sweet things in your life. உங்களுடைய வாழ்க்கையில இனிப்பான இன்பமான காரியங்களை தந்திருக்கிறார். And you can think of those and say thank God for this. நீங்க அதெல்லாம் யோசிச்சு பார்த்து ஆண்டவரே உமக்கு நன்றின்னு சொல்லலாம். And he has given you the wealth that you share. நீங்கள் பகிர்ந்து கொண்டிருக்கிற உங்களிடம் இருக்கிற இந்த செல்வத்தை அவர் உங்களுக்கு தந்திருக்கிறார். When I look at you, not many of you look very poor. I'm sorry. உங்களை நான் பார்க்கும்போது உங்களை நிறைய பேர் ஏழைகள் மாதிரி எனக்கு தெரியவே இல்லை. ஆமா, இங்க வரல அவங்க. ஏழைகள் நம்ம நகரத்தில் நிறைய இருக்காங்க. நான் இங்க இல்லை இன்னைக்கு காலையில். God has given you and blessed you. தேவன் உங்களுக்கு நிறைய தந்து உங்களை ஆசீர்வதித்திருக்கிறார். Yes. And he has told you this is how much I love you. அதன் மூலமா என்ன சொல்றாருன்னா, இந்த அளவுக்கு இவ்வளவாய் நான் உன்னில் அன்பு கூறுகிறேன்றாரு. But there is a condition in man that makes God even do more. ஆனால் மனுஷனுக்குள்ளே ஒரு நிலைமை இருக்கு பாருங்க. அந்த நிலைமை தேவனை இன்னும் அதிகமாய் செய்ய வைக்கிறது. Flowers cannot satisfy. பூக்கள் அதை திருப்தி செய்யாது. Sweet things are not sufficient. இனிமையான காரியங்கள் அதுக்கு போதாது. Wealth will not satisfy. செல்வம் அதுக்கு திருப்தி ஆகாது. I am a sinner. நான் ஒரு பாவியா இருக்கேன். Who will deliver me? யார் என்னை விடுதலை ஆக்குவார்? Who can set me free? யார் என்னை விடுதலை செய்ய முடியும்? That condition made God give
himself. அந்த நிலைமைதான் தேவன் தன்னையே கொடுக்கும்படியாக செய்தது. If God is love, தேவன் அன்பா இருக்கிறார் என்றால் how will he express the most powerful form of love? இந்த சக்தி வாய்ந்த இந்த அன்பை அவர் எப்படி வெளிப்படுத்துவார்? If God has got no limits in expression, what will be the nth degree expression of God? தேவன் தம்மை வெளிப்படுத்துவதற்கு இதுதான் ஒரு அளவுகோல் அப்படின்னு நம்மால சொல்ல முடியலன்னு சொன்னா, அப்போ எந்த அளவுகோலை வைத்து அவர் தம்முடைய அன்பை வெளிப்படுத்துவார்? Jesus said, by giving himself, God says, this is how much I love you. இயேசு என்ன சொல்லுகிறார்? தேவன் அவருடைய குமாரனை தந்து என்ன சொல்றாராம்? இவ்வளவாய் நான் உன்னில் அன்பு கூர்ந்தேன். Listen to me. நல்லா கவனிங்க. God says, this is the intensity with which I love you. தேவன் என்ன சொல்லுகிறார்? இந்த அளவுக்கு தீவிரமாய் நான் உன்னில் அன்பு கூறுகிறேன். It is not a superficial gift, it's the deepest gift that God could give. இது தேவன் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு மேலோட்டமான காரியம் அல்ல, ஒரு வெகுமதி அல்ல. தேவன் ரொம்ப ஆழமான விதத்திலே கொடுத்த ஒரு வெகுமதி இது. If God wants to have fellowship with his creation, தேவன் தம்முடைய படைப்புகளோடு ஐக்கியம் கொள்ள விரும்புகிறார் என்றால், if God wants to have intimacy with me, தேவன் என்னோடு கூட மிக நெருக்கமா இருக்க விரும்புகிறார் என்றால், he dare not approach me. என்ன நெருங்குறதுக்கு வசதி இல்லை. Why? Because I have the element of sin in me. அவர் என்னை நெருங்குறதுக்கு வசதி கிடையாது. ஏன்னா எனக்குள்ளே பாவம் என்கிற ஒரு காரியம் இருக்கிறது. Holiness of God and my sin put together result in wrath. தேவனுடைய பரிசுத்தம் என்னுடைய பாவம் ரெண்டும் சேரும்போது அது கோபாக்கினையில முடிகிறது. And if God were to approach me, it will mean my destruction. தேவன் மட்டும் என் கிட்ட வருவார்னா, என்னை அணுகுவார்னு சொன்னா அதனுடைய முடிவு என்னுடைய அழிவாக தான் இருக்கும். God has to take care of the sin element in me before he can come for intimate fellowship with me. என்னோடு கூட மிக நெருக்கமான விதத்தில் தேவன் ஐக்கியம் கொள்ளணும்னு சொன்னா அதுக்கு அவர் செய்ய வேண்டிய முதல் காரியம் என்னன்னா, என்னுடைய பாவம் என்கிற அந்த காரியத்தை அவர் சரி பண்ணணும். Let me ask a stupid question. ஒரு முட்டாள்தனமான ஒரு கேள்வி கேட்கறேனே. Are you listening? கவனிக்கிறீங்களா? கேட்ட கேள்விக்கு பதில் சொல்ல வேண்டாமா? Are you listening? கவனிக்கிறீங்களா? Are you listening? Yes, it's comfortable to sit in a nice chair and not listen. நல்ல வசதியான சேர்ல உட்கார்ந்து இருக்கும்போது சில சமயத்துல சரியா கேட்க முடியாம போயிடுது பாருங்க. Sin is a reality in every human being. ஒவ்வொரு மனுஷ வாழ்விலும் பாவம் என்பது ஒரு நிஜமான மெய்யான காரியமா இருக்கு. In our home, நம்முடைய வீட்டுல when you leave the kitchen, கிச்சனை விட்டு நீங்க வரும்போது you tell your little child, பிள்ளைகிட்ட சொல்றீங்க, சின்ன don't பிள்ளைகிட்ட, touch it. இதை தொடாத, It is hot. ரொம்ப சூடா இருக்கு. When you turn around and leave, the first thing the child does is to touch it. நீங்க இப்படி திரும்பணும்னு டக்குன்னு அந்த பிள்ளை பண்ற முதல் காரியம் என்ன? அதை போய் தொடுறது. You hear the scream. தொட்டுட்டு கூச்சல் போடும். And when you turn around, you tell the child, நான் சொன்னேன்ல. Am I right? Is this? Yes. When God said, don't, man did it. செய்யாதன்னு தேவன் சொன்னார், மனுஷன் கரெக்டா அதை தான் செய்தான். The result, separation. அதோட விளைவு என்ன? பிரிவு. God in his love wants to have intimacy. தேவன் அவருடைய அன்பு நிமித்தம் நம்மோடு கூட மிக நெருக்கமா இருக்க விரும்புகிறார். But because of that love, he is careful. If he comes too close, man will get burnt up. ஆனா அந்த அன்பு நிமித்தமா அவர் ரொம்ப ஜாக்கிரதையா இருக்கார். ஏன்னா அந்த அன்புனால அவர் ரொம்ப நம்ம கிட்ட நெருங்கிட்டார்னா மனுஷன் பஸ்பமாயிடுவான். How can God fulfill his intention? தேவன் அவருடைய நோக்கத்தை நிறைவேற்றுவது எப்படி? The Bible says, when time was fulfilled, God sent his own son. வேதம் சொல்லுகிறது, காலம் நிறைவேறின போது தேவன் தம்முடைய சொந்த குமாரனை அனுப்பினார். Why did he come? அவர் ஏன் வந்தார்? He had to take the penalty of the guilt and the bargain of sin upon himself. அவர் தம்மீது நம்முடைய பாவத்தையும் அதனுடைய குற்றத்தையும் தண்டனையும் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டியதாயிற்று. அதுக்காக தான் வந்தார். If he did not do that, forgiving man will have no moral qualification. அவர் மட்டும் அப்படி செய்யலன்னு சொன்னா பிறகு மனுஷனை மன்னிப்பது என்பதற்கு ஒரு சரியான காரணம் இருக்க முடியாது. By taking the penalty on himself, he earned
the right to forgive man's sin. பாவத்திற்கான தண்டனையை தன் மீது அவர் ஏற்றுக்கொண்டதன் மூலமாக மனுஷனுடைய பாவங்களை மன்னிக்கக்கூடிய அந்த உரிமையை அவர் பெற்றார். For God so loved the world that he gave his only son. தேவன் இவ்வளவாய் உலகத்தில் அன்பு கூர்ந்ததனாலே தம்முடைய ஒரே பேரான குமாரனை கொடுத்தார். A young man approached the evangelist ஒரு வாலிபன் ஒரு சுவிசேஷகர்கிட்ட போனான். and he said, அவர்கிட்ட போய் சொன்னான், your God must not be all powerful. உங்களுடைய தேவன் நிச்சயமா முற்றிலும் வல்லமையுள்ள தேவனா இருக்க முடியாது. If he is all powerful, அவர் சர்வ வல்லமை உள்ளவளா இருந்தா why doesn't he stand at the edge of eternity and say, let all sin be taken out of my creation? ஏன் அவர் தம்முடைய நித்தியத்தில் நின்று கொண்டு அவருடைய படைப்புகளிலிருந்து பாவம் எல்லாம் நீங்க கடவுதுன்னு அவர் சொல்லி இருக்கலாமே? The evangelist said, you are very smart. அந்த சுவிசேஷர் சொன்னா ரொம்ப புத்திசாலித்தனமா தான் பேசுற நீ. You should have advised God. ஆண்டவருக்கு நீ கொஞ்சம் அறிவுரை சொல்லி இருக்கணும். But he said, the problem is, if God said, let all sin be eradicated, every child, man, woman will have to go because all have sinned. எல்லா பாவமும் அகற்றப்படணும் அப்படின்னு தேவன் சொல்லியிருந்தா ஒவ்வொரு ஆணும் பெண்ணும் சிறு பிள்ளையும் எல்லாருமே காணாம போயிருக்கணும். ஏன்னா பாவம் அகற்றப்படணுமே. We are all sinners. ஏன்னா நம்ம எல்லாருமே பாவிகள். God's purpose in creation was not destruction. God's purpose in creation was redemption. தேவன் சிருஷ்டிப்பை உண்டாக்கினது அதை அழிப்பதற்காக அல்ல, மாறாக அதை மீட்டெடுப்பதற்காக. God so loved that he gave his only begotten son. தேவன் இவ்வளவாய் அன்பு கூர்ந்தார், அதனால தான் தம்முடைய ஒரே பேரான குமாரனை தந்தார். There was a novelist in English literature. இங்கிலீஷ் லிட்ரேச்சரை பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கதையாசிரியர், நாவல் ஆசிரியர் ஒருத்தர் இருக்காரு. Most of us in India have read him. இந்தியாவில் நிறைய பேர் அவருடைய புத்தகங்களை வாசித்து இருப்பீங்க. His name is Charles Dickens. அவருடைய பெயர் வந்து சார்ல்ஸ் டிக்கன்ஸ். ஏன் அப்படி என்ன பார்க்குறீங்க? படிச்சது இல்லையா சார்ல்ஸ் டிக்கன்ஸ்? He wrote a book called A Tale of Two Cities. அவர் ஒரு புத்தகத்தை எழுதினார், A Tale of Two Cities அப்படின்னு சொல்லிட்டு. A drama that takes place in London and Paris. அந்த லண்டன்லயும் பாரிஸ்லயும் நடக்கக்கூடிய கதையை வைத்து அவர் எழுதுகிறார். It was in a time when the French people were having a revolution. அது எப்போ எந்த காலகட்டத்தில் எழுதப்பட்டதுன்னா பிரெஞ்சு மக்களிடையே அந்த புரட்சி நடந்த போது அந்த காலகட்டத்தில் வைத்து எழுதப்பட்டது. The French Revolution intentionally wanted to eradicate all aristocracy. பிரெஞ்சு புரட்சி எதுன்னு சொன்னா இந்த பிரபுக்கள் குலம், இந்த பிரபுக்கள் குலத்தாரே எல்லாரையும் ஒன்றும் இல்லாமல் அழிச்சிடணும்னு அதுக்காக ஏற்பட்ட புரட்சி அது. It was a revolution of the poor. ஏழைகளால் உண்டாக்கப்பட்ட ஒரு புரட்சி அது. England was safe without that revolution. அந்த புரட்சியுடைய தாக்கம் எதுவும் இல்லாம இங்கிலாந்து ரொம்ப பத்திரமா இருந்தது. In this story, இந்த கதையில there are three characters. 3 கதாபாத்திரங்கள் உண்டு. The first one is a man by name Sidney Cotton. முதல் கதாபாத்திரம் வந்து சிட்னி கால்டன் என்கிற ஒரு கதாபாத்திரம். Pardon me, I'm having mechanical problems. I think it's fixed. The first character, his name is Sidney Cotton. முதல் கேரக்டர் கதாபாத்திரம் வந்து சிட்னி கால்டன் என்பது. The next is a friend. அடுத்தது அவருடைய நண்பர். He could pass for a twin of Sidney Cotton. They looked alike. அந்த சிட்னி கால்டனுடைய நண்பரை அவருடைய இரட்டைப்பிறவின்னு சொல்லக்கூடிய அளவுக்கு ரெண்டு பேரும் ஒரே மாதிரி இருப்பாங்க. The third is a lady. மூன்றாவது ஒரு பெண். These two men are fond of that lady. இந்த ரெண்டு பேருக்குமே அந்த பெண்ணை பிடிக்கும். But she could reciprocate only one. ஆனா அவங்க வந்து ஒரு ஆளை தான் நேசிக்க முடியும். She chose Sidney Cotton's friend. ஆகவே அந்த பெண் சிட்னியுடைய ஃப்ரெண்டை நேசிக்கும்படி தீர்மானிச்சாங்க. Now that's the plot. அதுதான் கதை. Sidney Cotton's friend for some reason goes to France. சிட்னி காட்டனுடைய ஃப்ரெண்ட் ஏதோ ஒரு காரணத்துக்காக பிரான்ஸ் நாட்டுக்கு போகிறார். And the French revolutionary people caught him and kept him in a dungeon for execution. இவரை பிரெஞ்சு புரட்சியாளர்கள் பிடிச்சி
இவரை சாகடிக்கும்படியாக ஒரு டஞ்சன்ல போய் அடைச்சி வச்சாங்க. All that Sidney Carton needed to do was to wait. The French will do the dirty job. சிட்னி கால்டன் இந்த பிரெஞ்சுக்காரங்க தன்னுடைய நண்பரை கொன்னுடுவாங்கன்னு அதுக்காக காத்திருந்திருக்கலாம். And then he could claim the girl. அதன் பிறகு அந்த பெண்ணை இவர் எடுத்து கொண்டிருக்கலாம். He did not do that. ஆனா அவர் அப்படி செய்யல. He went to France, நேரா பிரான்சுக்கு போனார். smuggled himself into the dungeon, அந்த டஞ்சனுக்குள்ள யாரும் அறியாமல் அவர் போனார். changed clothes, துணிகளை மாற்றிக் கொண்டார். and told the friend, run, ஃப்ரெண்டை பார்த்து நீ ஓடிடு அப்படின்னாரு. get back to England, இங்கிலாந்துக்கு திரும்ப போ, to freedom, நீ சுதந்திரமா பெற்றாங்க போ, to the girl you love. நீ எந்த பெண்ணை நேசிக்கிறியோ அவகிட்ட போயிடு. Why did he do this? ஏன் அவர் அப்படி செய்தார்? In order to tell the girl, this is how much I loved you. இந்த அளவுக்கு நான் உன்னை நேசித்தேன் என்று அந்த பெண்ணுக்கு காண்பிப்பதற்காக. For God so loved you that he தேவன் gave his only begotten son. தேவன் உங்களை இந்த அளவுக்கு அன்பு கூர்ந்ததனால தான் தம்முடைய ஒரே பேரான குமாரனையே தந்தார். He took your place. உங்களுடைய ஸ்தானத்தை அவர் எடுத்துக்கொண்டார். Where I should be, he stood it there. நான் இருக்க வேண்டிய இடத்திலே அவர் இருந்தார். Throughout all eternity, I will be in debt to him. நித்தியமாய் பார்க்க போனா நான் அவருக்கு கடனாளி. But love does not make me a debtor. ஆனா அன்பு என்னை கடனாளி ஆக்குவது இல்லை. Love makes me a liberated person. அன்பு என்னை விடுதலையானவனாய் ஆக்கிவிட்டது. Love makes me free to be everything that God made me to be. அன்பு என்னை எப்படி ஆக்கியிருக்கு? நான் எப்படியெல்லாம் இருக்க வேண்டும் என்று தேவன் என்னை உண்டாக்கினாரோ அப்படியெல்லாம் இருக்கத்தக்கதாக என்னை விடுதலை ஆக்கி விட்டிருக்கு. British Broadcasting Corporation. Do you know about them? தெரியுமா பிபிசி? இன்னைக்கு கூட, even today, if we want to have dependable news, we tune the BBC, don't we? இன்னைக்கு கூட ஒரு செய்தியை நம்ப தகுந்த செய்தியா நம்ம கேட்கணும் விரும்பினா பிபிசிக்கு தான் போறோம் இல்லையா? Am I right or wrong? Right, then why don't you say yes? We tune BBC. பிபிசிக்கு தான் திருப்புறோம் நாம. British Broadcasting Corporation had a group of people called the Brains Trust. பிபிசில ஒரு கூட்டம் மக்கள் இருக்காங்க. ஒரு குழு இருக்கு. அந்த குழு பேர் வந்து Brains Trust என்பது. Right. They took hard questions and tried to find answers. அவங்க கடினமான கேள்விகளை எடுத்து அதுக்கு பதிலை கண்டுபிடிக்க முயற்சிப்பார்கள். And the broadcasting company broadcast their deliberations so that you and I will participate. அவர்களுக்கு இடையே நடக்கக்கூடிய அந்த விவாதங்களை மற்ற காரியங்கள்லாம் அந்த பிபிசி ஒளிபரப்புவாங்க. எதுக்குன்னா நீங்களும் நானும் அதை பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும்னு. One day, ஒரு நாள் they asked the question, which is the greatest story of love? ஒரு கேள்வியை கேட்டாங்க. அன்புக்கு அடையாளமா இருக்கிற மிக சிறந்த ஒரு கதை என்ன அப்படின்னு. Many names were cited. பல பெயர்கள் சொல்லப்பட்டது. Many authors were spoken of. பல ஆசிரியர்களை குறித்து பேசினார்கள். But at the tail end, one man said, for God so loved the world that he gave his only begotten ஆனா son. முடிகிற கடைசி நேரத்தில் ஒருத்தர் என்ன சொன்னார்? தேவன் இவ்வளவாய் உலகத்தில் அன்பு கூர்ந்து தம்முடைய ஒரே பேரான குமாரனையே தந்தார் அப்படின்னாரு. And the whole Brains Trust said, that is right, nothing to beat that. Brain Trust குழு ஒட்டுமொத்தமா என்ன சொன்னது? இதுதான் சரி, இதுக்கு மிஞ்சினது வேற எதுவுமே கிடையாது. Sir, madam, there is nothing greater than the expression of God's love. நான் உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன், தேவன் தம்முடைய அன்பை வெளிப்படுத்தி காட்டினாரே, அதை விட பெருசுன்னு வேற எதுவுமே கிடையாது. And the highest expression that God can have is to give himself to say, this is how much I love you. தேவன் அவருடைய அந்த உயர்ந்த அன்பை நமக்கு எப்படி சிறந்த விதத்தில் வெளிக்காட்ட முடியும்? அப்படி உயிரை கொடுத்து தான் வெளிக்காட்ட முடியும். But if I am to receive the benefits or the results, or if I am to connect with this love, I need to have faith. ஆனா இந்த அன்போடு கூட எனக்கு ஒரு தொடர்பு உண்டாகணும்னா அந்த அன்பை நான் ஏற்றுக்கொள்ளணும்னு சொன்னா எனக்கு விசுவாசம் வேணும். Yes, not just benefit, we are connecting with this love. அதாவது இந்த அன்பினாலே ஏதோ ஒரு லாபம் மட்டும் கிடையாது, இந்த அன்போடையே நமக்கு ஒரு தொடர்பு ஏற்படுது. Because once you become born again, you become a believer, you are relating to him, and the style of your life becomes
his life. நீங்கள் மறுபடியும் பிறந்த பிறகு விசுவாசி ஆன பிறகு அவரோடு கூட உங்களுக்கு தொடர்பு இருக்கிறபடினாலே உங்களுடைய வாழ்க்கை முறை எப்படி ஆகுதுன்னு சொன்னா அவருடைய வாழ்க்கை முறை என்னவோ அது போல மாறிடுது. Jesus came announcing the kingdom of God. Do you remember that? உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்குங்களா? இயேசு தேவனுடைய ராஜ்யம் சமீபமாயிட்டுன்னு சொல்லி தான் வந்தார். And the kingdom of God is the rule of God. தேவனுடைய ராஜ்யம் என்பது தேவனுடைய ஆளுகை. The kingdom of God is the realm within which such a rule is accepted. தேவனுடைய ராஜ்யம் என்பது அப்படிப்பட்ட ஒரு ஆளுகை ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டிருக்கிற ஒரு இடம். The rule is abstract, but the place where the rule is exercised is tangible. You can touch it. பாருங்க, அந்த ஆளுகை என்பது கண்ணுக்கு தெரியாத மறைவா இருக்கிற ஒன்று. ஆனா அந்த ஆட்சியை நாம தொடக்கூடிய நிலையில் அது இருக்கு. The place where that rule is exercised can be felt, touched. You can experience that place. பாருங்க, ஆளுகை கண்ணுக்கு தெரியாது, ஆனால் ஆளுகை செய்யப்படுகிற அந்த இடம், அந்த விளைவு போன்ற காரியங்களை நாம தொட முடியும், அனுபவிக்க முடியும். ஐயா, முழிச்சு இருக்கீங்களா தூங்குறீங்களா? முழிச்சு தானே இருக்கீங்க. If the rule is in you, your family will know something different has happened to you. அந்த ஆளுகை உங்களுடைய வாழ்க்கையில் இருந்தா உங்க குடும்பத்தாருக்கு தெரியும் இவருக்குள்ள வித்தியாசமா ஏதோ ஒன்று இருக்குன்னு. If the rule is in the life of a man called Nicodemus, all of the Jewish people will know something has happened to him. அந்த ஆளுகை நிக்கதேமு என்ற ஒரு மனுஷனுக்குள்ள இருக்குமானால் யூத மக்கள் எல்லாருக்கும் நல்லா தெரிய வரும் இந்த மனுஷனுக்கு ஏதோ நடந்திருக்குன்னு. Nicodemus, you must be born again. நிக்கதேமுவே, நீ மறுபடியும் பிறக்க வேணும். Jesus said this not as a casual statement, but with a compassion. You must be born again. All of Israel must know this. பாருங்க, இயேசு ஏதோ ஒரு சாதாரணமா ஏதோ ஒரு காரியத்தை வழக்கம் போல சொல்லிட்டு போகலாங்க. மிகுந்த மனதுருக்கத்தோடு இதை சொல்றாரு. இஸ்ரவேல் முழுக்க மறுபடியும் பிறக்கணும்ன்றாரு. To this many people in India today, Jesus is pleading, you must be born again because India must know that there is a new kingdom. பாருங்க, இந்தியாவில் இருக்கிற மக்கள் கண்டிப்பாக மறுபடியும் பிறக்க வேண்டும் என்று இயேசு விரும்புகிறார். ஏன்னா ஒரு புதிய ராஜ்யம் இருக்கிறது என்பதை மக்கள் அறிந்து கொள்ள வேண்டும். And that ராஜ்யம், that kingdom is a rule. It is the rule of God, not my rule, your rule. அந்த ராஜ்யம் என்பது தேவன் ஆளுகை செய்கிற ஒன்று. அது உங்களுடைய ஆளுகையும் கிடையாது, என்னுடைய ஆளுகையும் கிடையாது. If you have gray hair as I do, எனக்கு இருக்கிற மாதிரி உங்களுக்கும் அப்படி வெள்ளை முடி இருக்கும்னா, you don't believe in statements like that. இது போன்ற காரியங்களை நீங்க நம்ப மாட்டீங்க. அதெல்லாம் நடக்காது சார். சும்மா பேச்சு. ஆட்சியாவது மாறுறதாவது இப்ப நடக்காது. That's what we confirm. இதை தான் நாம ஊர்ஜிதப்படுத்துகிறோம். But Jesus said, ஆனா இயேசு சொன்னார், the kingdom has come. ராஜ்யம் வந்து விட்டது. And he said his coming was a consolidated expression that the kingdom has come. ராஜ்யம் வந்து விட்டது என்பதற்கு என்ன ஆதாரம்? இயேசு அவர்தான் ஆதாரம் என்கிறார். If you and I say he rules me, we are saying the kingdom has come. இயேசுனை ஆளுகிறார் என்று நீங்களும் நானும் சொல்லும்போது ராஜ்யம் வந்து விட்டது என்பதை தான் அப்படி சொல்றோம். Are you listening? கவனிக்கிறீங்களா? I thought you were going to clap for that. இதுக்காக நீங்க கை தட்டுவீங்கன்னு யோசித்தேன் நான். No, I think that is worth clapping. பாருங்க, இது கண்டிப்பா கை தட்டியே ஆகணும். Because if you are born again, he is in you, the kingdom has come to India. ஏன்னா நீங்க மறுபடியும் பிறந்திருந்தால் அவர் உங்களை ஆண்டு கொண்டிருக்கிறார் அப்படின்னு சொன்னா அந்த ராஜ்யம் இந்தியாவுக்கு வந்திருக்குன்னு அர்த்தம். The rule of God is visible in the realm within which that rule is accepted. பாருங்க, அந்த ஆளுகை ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டிருக்கிற அந்த இடத்திலே கண்ணுக்கு தெரிகிறது. He invades the office where I work. நான் எங்கே வேலை செய்கிறேனோ அந்த ஆபீஸ்ல அவர் இருக்கிறார். India is one of the worst bribery countries. இந்தியா பாருங்க, இந்த லஞ்சம் ஊழல்ல மோசமான நாடுகள்ல ஒண்ணா இருக்கு. ஆமா, அடிப்படை. We are close to the bottom. We are not at the bottom. We are rising up,
but we are still at the bottom. பாருங்க, நாம முன்ன ரொம்ப மோசமா இருந்தா இப்ப மேல வந்துட்டு இருக்கோம், நல்ல நாடுகள் இதுல. ஆனாலும் இன்னும் கொஞ்சம் பின்தங்கி தான் இருக்கோம். But if the kingdom has come within you, ஆனா ராஜ்யம் உங்களுக்குள்ளே வந்திருக்கும் என்றால், inside this corrupt economy, you are the example of God's rule. இந்த ஊழல் நிறைந்த பொருளாதாரத்திலே தேவனுடைய ஆளுகை நீங்களாகவே இருப்பீர்கள். Oh, that's right, that's right. Good, good, good. I thought you were going to let it go by. That is the important point. அதான் ரொம்ப முக்கியமான பாயிண்ட். அதை மிஸ் பண்ணிடுவீங்கன்னு யோசித்தேன் நான். Ayya, Amma, this society of ours needs penetration. நம்முடைய சமுதாயத்திலே இப்படிப்பட்ட ஒரு ஊடுருவல் அவசியம். And that penetration is you. யார் அந்த ஊடுருவல்? நீங்க தான் அந்த ஊடுருவல். God penetrates you, and through you every structure of this society. He does. உங்களுக்குள்ளே வருகிறார். அவர் உங்களுக்குள்ளே வந்து உங்கள் மூலமாக சமுதாயத்தின் ஒவ்வொரு காரியத்திலும் ஒவ்வொரு மட்டத்திலும் அவர் தாக்கத்தை உண்டாக்குறார். If this was a Pentecostal assembly, இது மட்டும் ஒரு பெந்தகோஸ்தே அசெம்பிளியா இருக்கும்னா, it is a Pentecostal assembly, isn't it? We பெந்தகோஸ்தே should have அசெம்பிளி brought the roof down for that. நேரம் கூரையே கீழே வர மாதிரி ஒரு கூச்சல் வச்சு ஏதாவது நடந்திருக்கணும். ஐயா, உங்க மூலமா இந்த சமுதாயத்தை ஊடுருவி பாய ஆண்டவர் சித்தம் கொண்டார். This talk about being born again is not some child's plaything. பாருங்க, மறுபிறப்பு என்கிற இந்த காரியம் வந்து ஏதோ சிறு பிள்ளைங்களை விளையாட்டுகிற அப்படிப்பட்ட ஒரு காரியம் அல்ல. No, it takes the rawness of the society and says it is God's will to change this. மறுபிறப்பு என்றால் என்ன? சமுதாயத்தை மாற்றுவது தேவனுடைய சித்தம் என்று சொல்லக்கூடிய அப்பேற்பட்ட ஒரு காரியம். God wants to penetrate my society. தேவன் நம்முடைய சமுதாயத்திற்குள்ளே ஊடுருவ விரும்புகிறார். And the reason he talks to me is because he says, I want to use you. என்கிட்ட அவர் பேசுகிறார். அதுக்கு என்ன காரணம்? நான் உன்னை பயன்படுத்த விரும்புகிறேன் என்று அவர் சொல்றதுனால தான். Did not someone say, நீங்கள் உலகத்துக்கு உப்பாய் இருக்கிறீர்கள்? சொன்னாரா இல்லையா? சொன்னாரா இல்லையா? ஐயா, நீங்கள் உலகத்துக்கு ஒளியாக இருக்கிறீர்கள் சொன்னாரா? புளித்த மாவாக இருக்கிறீர்கள் சொன்னாரா இல்லையா? அப்புறம் மறுபிறப்புனாக்கா ஏதோ விளையாட்டா யோசிக்கிறோமே. சமுதாயத்தின் எல்லா விளைவுகளையும் சேர்த்து எடுத்து உங்களுக்குள்ளேயும் எனக்குள்ளேயும் சந்திக்க சித்தம் கொண்டார் ஆண்டவர். Yes, that's true. அதுதான் உண்மை. Believe me, it is true. நான் சொல்றதை நம்புங்க, அதுதான் உண்மை. If this is not true, all our preaching is in vain. இது மட்டும் உண்மையே இல்லைன்னா என்னுடைய பிரசங்கம் எல்லாம் விருதா. இந்த கோட்டத்துக்குள்ள மாத்திரம் ஆண்டவருடைய சித்தம் நடக்குமா? இங்க இருக்க மக்களை கொண்டு இந்த நகரத்தையே மாற்றுவாரா? You must be born again. நீங்க கண்டிப்பா மறுபடியும் பிறந்தாகணும். Nicodemus, you don't know this truth? நிக்கோதேமே, உனக்கு இந்த சத்தியம் தெரியாதா? For God so loved, he gave his son. தேவன் இவ்வளவாய் அன்பு கூர்ந்து தம்முடைய குமாரனை தந்தார். He did not give his son to do some celluloid change in society. The root cause of disturbance in the society, God plucks it out. சமுதாயத்திலே மேலோட்டமான சில மாற்றங்களை கொண்டு வருவதற்காக தேவன் தம்முடைய குமாரனை கொடுக்கல, வேரோடு கூட களைய வேண்டிய காரியங்களை களைவதற்காக தான் குமாரனை தந்தார். Right, and that's what he started to do in you. அததான் உங்களுக்குள்ளே அவர் செய்ய ஆரம்பித்தார். You are the leaven of the society. நீங்கள் தான் சமுதாயத்திலே புளிப்பாய் இருக்கிறீர்கள். The second part of the story is faith that saves. இந்த கதையினுடைய இரண்டாவது பகுதி என்னன்னு சொன்னா, ரட்சிக்கும் விசுவாசம். What does it mean to believe in Jesus Christ? இயேசு கிறிஸ்துவை விசுவாசிப்பது என்றால் என்ன அர்த்தம்? Pastor told you I lived here in Vepari. பாஸ்டர் சொன்னாங்க இல்லையா, நான் வெப்பேரியில வாழ்ந்தேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. The church is still there. அந்த சபை இன்னைக்கு இருக்கு. And I had the joy
of preaching the gospel. சுவிசேஷத்தை பிரசங்கிக்கிற அந்த சந்தோஷம் எனக்கு உண்டு. If I am living in Chennai நான் மட்டும் சென்னையில் வாழ்ந்து கொண்டிருப்பேன்னா and we have to go to Salem, சேலத்துக்கு போகணும் அப்படின்னா I load my family. We had 3 children. They are full grown now, but they were little then. பாருங்க, எனக்கு 3 பிள்ளைங்க இப்போ வளர்ந்துட்டாங்க. அப்போ வந்து சின்ன பிள்ளைங்க அவங்களாம். எனக்கும் என் மனைவிக்கும் 3 பிள்ளைங்க. நான் தனியாக செஞ்சிடல. 3 பிள்ளைங்க. அதுங்கள supposing we put them in the car, put the baggage and luggage in the car and begin to drive. பேக்கேஜ் லக்கேஜ் எல்லாம் உள்ள போட்டுட்டு பிள்ளைங்களை உட்கார வச்சுட்டு நாங்க வண்டியை ஓட்ட ஆரம்பிக்கிறோம். And there are some rivers between here and Salem. சேலத்துக்கும் சென்னைக்கும் இடையே சில நதிகள் ஓடுது. If you don't believe me, start driving, you will find it. நான் சொல்றது நம்பிக்கை இல்லைன்னா நீங்க வண்டிக்கு ஓட்டி பாருங்க, பாப்பீங்க நதிகளை. I'm a careful man. பாருங்க, நான் கவனமா இருக்கிற ஆள் தான். In this story I am. இந்த கதையில ரொம்ப கவனமா இருக்கேன். So I pulled my car beside the bridge. ஆகவே அந்த பிரிட்ஜ் கிட்ட போகும்போது காரை நிறுத்துறேன். And I get from behind the wheels. ஸ்டேரிங் வீல் கிட்ட ஸ்டேரிங் வீல்ல இருந்து இறங்குறேன் நான் சீட்ல இருந்து. And I go and survey the bridge. அந்த பிரிட்ஜை நோட்டமிடுறேன் போய். Half an hour. 1/2 மணி நேரமா I'm there. அங்கேயே இருக்கேன். And then I come back. அப்புறம் திரும்ப வர்றேன். And sit behind the wheel. மறுபடியும் அங்க உட்கார்றேன் சீட்ல. And keep talking for half an hour. இன்னும் 1/2 மணி நேரம் பேசிட்டே இருக்கேன். I keep telling my wife, that is a marvelous construction. என் மனைவிட்ட சொல்றேன், என்ன பிரமாதமா இந்த பிரிட்ஜை கட்டியிருக்காங்க. That bridge can take the car, you, me, luggage and the kids and much more than that. இந்த கார் என்னையும் உன்னையும் பிள்ளைகளையும் லக்கேஜையும் இந்த பிரிட்ஜ் நம்ம காரையும் என்னையும் உன்னையும் பிள்ளைகளையும் எல்லாரையும் அந்த மறுகரைக்கு கொண்டு போய் சேர்க்கும். Half an hour goes, I'm still talking. 1/2 மணி நேரம் போயிடுச்சு, இன்னமும் நான் அதையே பேசிட்டு இருக்கேன். My wife, being an intelligent woman, would know he has to call help. Something's wrong with me. பாருங்க, என்னுடைய மனைவி அறிவுள்ள பெண்மணி, அவங்க யோசிப்பாங்க, என்னமோ ஆயிடுச்சு போல இவருக்கு, யாராவது கொஞ்சம் உதவிக்கு வந்தா நல்லா இருக்குமே அப்படின்னு. Am I not right? சொல்றது சரிதானே? வெத்து பேச்சு. Belief is not talk. பாருங்க, நம்பிக்கை அல்லது விசுவாசம் என்பது பேச்சு அல்ல, வெறும் பேச்சு அல்ல. If I believe in the bridge, I need to start the key on the ignition, drive the car. நான் எனக்கு அந்த பிரிட்ஜ் மேல நம்பிக்கை இருந்தா காரை ஸ்டார்ட் பண்ணி நேரா ஓடிட்டு போணும் அது மேல. Then no arguments. அங்க பேச்சுக்கு இடம் இல்ல. The bridge is strong. பிரிட்ஜ் ஸ்ட்ராங்கா இருக்கு. Because I proved it. என்ன நான் நிரூபிச்சிருக்கேன். That is what faith is. விசுவாசம் என்றால் அதுதான் என்று. வெறும் பேச்சு இல்ல. We don't gather around to tell each other how beautiful this is. Do it. பிரிட்ஜ் மேல வண்டியை ஓட்டாம ரொம்ப பிரமாதமா கட்டியிருக்காங்க, அழகா கட்டியிருக்காங்கன்னு சொல்லி பிரயோஜனம் இல்ல. வண்டியை ஓட்டணும். Do it. செய்யுங்க. Let Madras see. Let Chennai see. மெட்ராஸே பார்க்கட்டும், சென்னையே பார்க்கட்டும். Let them know that this is real. இது நிஜம் என்பதை அவர்கள் காணட்டும். Maybe some of them will drive across the bridge also. ஒருவேளை இன்னும் சிலரும் உங்களை பார்த்து அவங்களும் பிரிட்ஜ் மேல வண்டியை ஓட்டிட்டு வரலாமே. But all our talk will not give them the energy to try it. ஆனா நாம எவ்வளவு பேசினாலும் அதை முயற்சிக்க கூடிய சக்தி அதனால அவங்களுக்கு வராது. ஐயா, நான் சொல்றதை கேட்குறீங்களா? வெறும் பேச்சில் இந்த நகரத்தை ஆண்டவருக்கு தயா செய்ய முடியாது ஐயா, முடியாது, முடியாது. நீங்கள் உலகத்துக்கு உப்பாக இருக்கிறீர்கள், புளித்த மாவாக இருக்கிறீர்கள், உலகத்துக்கு ஒளியாக இருக்கிறீர்கள். உங்கள் மூலமாக இருள் நீங்க வேண்டும். My society, I don't consider anything else my society as I do the society here in Chennai. It is my society. சென்னையில் இருக்க இந்த சமுதாயத்தை பார்க்கும்போது எனக்குள்ள என்ன நினைப்பு வருது? இது என்னுடைய சமுதாயம். This is my society. இது என்னுடைய சமுதாயம். I am accountable for what goes on in this my society. என்னுடைய இந்த சமுதாயத்திலே நடக்கிற காரியங்களுக்கு நான் பொறுப்பாளியா இருக்கிறேன். If my country is categorized low among the countries that immerse themselves in bribery, this is me. லஞ்சத்திலையும் ஊழலிலும் என்னுடைய இந்திய நாடு கடை பட்டியல்ல ரொம்ப கீழே இருக்கு அப்படின்னு சொன்னா நான் அதை எப்படி யோசிக்கிறேன்? அது நான் என்று நான் யோசிக்கிறேன்.
I may not take bribe, நான் லஞ்சம் வாங்காம இருக்கலாம், but I'm still part of the society that is plagued in bribe. ஆனா இப்படி லஞ்சத்துல ஊறி போயிருக்க சமுதாயத்தில் நான் இன்னும் ஒரு அங்கமா இருக்கேனே. If my people who are called by my name will humble themselves and call upon me, I will hear them, says God. என் நாமம் தரிக்கப்பட்ட என் ஜனங்கள் தங்களை தாழ்த்தி என்னை நோக்கி விண்ணப்பித்தால் நான் அவருடைய ஜெபத்தை கேட்பேன்னு கர்த்தர் We சொல்லியிருக்கிறார். have a responsibility. நமக்கு ஒரு பொறுப்பு இருக்கு. Faith that saves redeems the environment too. விசுவாசம் என்ன சொல்லுகிறார்கள், சமுதாயத்தை கூட அல்லது சுற்றுச்சூழலை கூட மீட்டெடுக்கிறது. If I believe in a surgeon, நான் ஒரு சர்ஜனை நம்பினேன்னு சொன்னா, our eldest son is an orthopedic surgeon. பாருங்க, என்னுடைய மூத்த மகன் வந்து ஒரு ஆர்த்தோபெடிக் சர்ஜனா இருக்காரு. If I have to have a knee replacement, எனக்கு இந்த மூட்டு ரீப்ளேஸ்மெண்ட் வேணும்னு சொன்னா, I'm using language that you will understand. Knee replacement, most adult people are thinking about it. பாருங்க, முதியவர்கள் நிறைய பேர் இந்த நீ ரீப்ளேஸ்மெண்ட்டை பத்தி யோசிச்சுட்டு இருக்காங்க. ஆமாம், பண்ணதுக்கு தைரியம் இல்லாட்டாலும் யோசிச்சுட்டு இருக்கோம். ஆமாம் தானே. When I had my knee replaced, I didn't go to anybody. I went straight to my son. நான் நீ ரீப்ளேஸ்மெண்ட் பற்றி யோசித்தப்போ நான் வேற யாருக்கிட்டையும் போல, என் மகன்கிட்டயே சொன்னேன். If I didn't go to him, I don't have faith in him. நான் அவர்கிட்ட போகலன்னு சொன்னா அப்ப அவர் மேல எனக்கு நம்பிக்கை இல்லைன்னு அர்த்தம். ஆமாவா இல்லையா? என்ன சொல்றீங்க? என் ரட்சகர், என் ஆண்டவர், he is my savior, he is my lord, he changes me. If I say that for my own redemption, if I don't go to him, what good is the savior? என்னுடைய ரட்சகர், என்னுடைய ஆண்டவர் நான் சொல்லிட்டு என்னுடைய ரட்சிப்புக்காக நான் அவர்கிட்ட போகலன்னு சொன்னா அப்ப அந்த ரட்சகர் இருந்து என்ன பிரயோஜனம்? Saving faith is putting your weight on Jesus Christ. ரட்சிக்கும் விசுவாசம்னா என்ன அர்த்தம்? உங்களுடைய பாரத்தை எடுத்து இயேசுவின் மீது வைப்பது. Saving faith says, for this corruption in my country, he is the remedy, I am the means. Do it, Lord. ரட்சிப்புக்கு ஏற்ற விசுவாசம்னா என்ன அர்த்தம்? ஊழல் என்ற இந்த பிரச்சனைக்கு இயேசுதான் தீர்வு, ஒரு வாய்க்காலாக நான் இருக்கிறேன், என்ன பயன்படுத்தும்னு அர்த்தம். எனக்கு the one above me may be corrupt, the one below me may be corrupt, but God expects me to do something different. எனக்கு மேலே இருக்கிற ஆள் லஞ்சம் வாங்கலாம், ஒருவேளை எனக்கு கீழே இருக்கிறவன் லஞ்சம் வாங்கலாம், ஆனா நடுவில் இருக்கிற நான் எதையோ செய்யும்படி கர்த்தர் எதிர்பார்க்கிறார். You are looking at me and saying, you are a preacher, you don't know the pressure of corrupt society. Are you not thinking that? என்னை பார்க்கும்போது என்ன யோசிச்சுட்டு இருக்கீங்க? இப்போ நீங்கள் ஒரு பிரசங்கியா இருங்க, பரவாயில்ல, நாங்கள் வந்து இப்படி ஊழல் நிறைந்த ஒரு சமுதாயத்தில் நாங்கள் வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம், எங்களுக்கு போய் இந்த ப்ரெஷர்லாம் உங்களுக்கு தெரியாதுன்னு யோசிச்சுட்டு இருக்கிறீங்க. Yeah, it is true. I don't know the pressure you live in. உண்மைதான், எப்படிப்பட்ட ப்ரெஷரில் நீங்கள் வாழ்கிறீங்கன்னு எனக்கு தெரியாது. But if any man handles money and responsibility, he is under pressure. ஆனால் எந்த ஒரு மனுஷன் ஒரு பொறுப்புள்ள பதவியில் இருக்கிறானோ, பணத்தை கையாளுகிறானோ, அவன் ஒரு ப்ரெஷரில் தான் இருக்கான். It may be the administration of the church, there is still corruption. ஒருவேளை திருச்சபை நிர்வாகத்தில் அந்த ஆள் இருக்கலாம், ஆனாலும் அங்கேயும் ஒரு ப்ரெஷர் இருக்கு. ஆஹா, அங்கேயும் கரப்ஷன் இருக்கு. இருக்கா இல்லையா? சொல்லுங்க ஐயா, வாய் திறந்து சொல்லுங்க. Am I not right? You need to be one who says, I have faith in Jesus and it will not happen in my responsibility. எப்படிப்பட்ட ஒரு ஆள் நமக்கு தேவை? நான் இயேசு கிறிஸ்துவை விசுவாசிக்கிறவன், ஆகவே என்கிட்ட இந்த வேலை நடக்காதுன்னு சொல்ற ஆள் வேணும். Saving faith is that kind of a personal realization. ரட்சிப்புக்கு ஏற்ற விசுவாசம்னா என்ன அர்த்தம்? தனிப்பட்ட விதத்தில் இப்படிப்பட்ட எண்ணங்களை நாம் உடையவர்களாக இருப்பது. Nicodemus heard two things. நிக்கோதேமு ரெண்டு காரியங்களை கேட்டான். There is love, redemptive love. ஒன்று அன்பு, மீட்பின் அன்பு. It is God's love. அது தேவனுடைய அன்பு. It is Yesu Christu. அந்த அன்பு இயேசு கிறிஸ்து. He came. அவர் வந்தார். He was the word that became flesh. அவர்தான் மாம்சமான வார்த்தை. He lived among us. நம் மத்தியிலே வாழ்ந்தார். They touched him. அவரை தொட்டார்கள். They knew him. அவரை அறிந்தார்கள். They heard him. அவரை கேட்டார்கள். They lived with him. அவரோடு வாழ்ந்தார்கள். They saw him crucified on the cross. அவர் சிலுவையில் அறையப்பட்டதை கண்டார்கள்.
They couldn't put it together. எல்லாத்தையும் அவங்களால ஒண்ணு சேர்த்து பார்க்க முடியல. Right. Why would such purity of love be crucified like ஏன் this? இப்பேற்பட்ட தூய்மையான அன்புடைய ஒருவர் சிலுவையில் இப்படி அறையப்பட்டார்? விளங்கல. Never a man spake like this man. இவர் பேசினது போல ஒருவனும் ஒரு காலம் பேசினதில்லை. Never a man did like this man. இவர் செய்தது போல ஒருவனும் ஒரு காலம் செய்ததில்லை. Who is this? யார் இவர்? And then they crucified him. இந்த கேள்வி கேட்டுட்டே அவர் சிலுவையில் அறைஞ்சாங்க. On the third day, மூன்றாவது நாளிலே he rose up from the dead. அவர் மரித்தோரிலிருந்து உயிரோடு கூட எழுந்தார். And since that day, the triumphant church says, sin has sway only for 3 days. அது முதற்கொண்டு இந்த வெற்றிகரமான திருச்சபை என்ன சொல்லி வருகிறது? பாவத்தினுடைய ஆட்சி வெறும் 3 நாளைக்கு மட்டும்தான். பொய்சாட்சி, false witness has life for only 3 days. பொய் சாட்சிக்கு உயிர் 3 நாளைக்கு தான். On the third day, he rose from the dead. மூன்றாவது நாளிலே உயிரோடு கூட எழுந்தார். And the conviction of saving faith is, I believe in that. ரட்சிக்கும் விசுவாசம் என்ன சொல்லுகிறது? நான் இவரை விசுவாசிக்கிறேன். Because I believe in him, I believe the corrupt society has had its end. நான் இவரை விசுவாசிக்கிறபடியினாலே இந்த ஊழல் நிறைந்த இந்த சமுதாயத்துக்கு ஒரு முடிவு வந்து விட்டது என்று நான் விசுவாசிக்கிறேன். And I am the means through which God will invade. தேவன் இந்த சமுதாயத்தை என் மூலமாக தான் ஊடுருவுகிறார், அதையும் நான் நம்புகிறேன். I should come to a conclusion. இப்போது இந்த செய்தியை நான் முடிக்கணும். Otherwise you will get up and leave. இல்லாட்டி நீங்க Let me tell you a story. ஒரு கதையை சொல்றேன் பாருங்க உங்களுக்கு. Listen. கவனிங்க. Listen carefully. நல்லா கவனிங்க. It may change you. அது உங்களை ஒருவேளை மாற்றலாம். There was a man who was a tight rope walker. இந்த டைட் கயிறை கட்டிட்டு அது மேல நடக்கிற ஒரு மனுஷன் இருந்தார். In circus you see such people. சர்க்கஸ்ல அந்த மாதிரி ஆட்களை நீங்க பார்க்கலாம். நீங்க சர்க்கஸ் போனது உண்டா? கேரளா சர்க்கஸ்னு வரும். One of the regular features is tight rope walking. அந்த சர்க்கஸ்ல ஒரு முக்கியமான அம்சம் ரெகுலரா என்ன இருக்கும்னா கயிறை டைட்டா கட்டிட்டு அது மேல நடப்பாங்க. This man was from France. இந்த மனுஷன் பிரான்ஸ் நாட்டை சேர்ந்தவர். His name was Blondin. அவருடைய பேர் Blondin. His hair was not dark like ours. No, my hair was also as black as yours at one time. ஒரு காலத்துல என் முடியும் கருகருன்னு தான் இருந்தது உங்கள மாதிரியே. And so it may be that yours will become white like mine one day. என் முடி மாதிரி உங்களது வெள்ளை ஆயிடும் கொஞ்ச நாள்ல. I'm not desiring it, but it will. அப்படி ஆசைப்படல, ஆனா அது அப்படிதான் ஆகும். This man's hair was blonde. பாருங்க, இவருடைய முடி அப்படி வெள்ளையா தான் இருக்கும் ஒரு மாதிரி. They gave him the name Blondin. அவருக்கு பேரே Blondin தான் கொடுத்தாங்க அவருக்கு. He was so confident about himself. அவருக்கு தான் மேல எந்த அளவுக்கு நம்பிக்கைன்னா, he said, if you stretch a cable across the Niagara Falls, I will walk. நயகரா நீர்வீழ்ச்சியினுடைய 2 பக்கங்கள்ல ஒரு கேபிள் நீங்க கட்டுங்க, நான் அது மேல நடக்கிறேன்னாரு. Now it is a awesome sight to see the Niagara. It's powerful falls. பாருங்க, நயகரா நீர்வீழ்ச்சி ரொம்ப சக்தி வாய்ந்த ஒரு நீர்வீழ்ச்சி, அது பார்க்கவே ரொம்ப பிரமாதமா இருக்கும். So they stretched the cable. ஆகவே அந்த கயிறை கட்டினாங்க. A big crowd gathered. பெரிய கூட்டமும் கூடிடுச்சு. On the Canadian side and US side. கனடா நாட்டு பக்கமும் அமெரிக்கா நாட்டு பக்கமும் 2 பக்கமும் கூட்டம். Right. The man began to walk. அந்த மனுஷன் நடக்க ஆரம்பித்தார். He walked carefully. கவனமா நடந்தார். There was a sway in the middle. நடுவுல வரும்போது கொஞ்சம் அப்படியே ஆட்டம் கண்ணுது. But he compensated and jumped to safety. அதையும் சமாளிச்சு பத்திரமா நடந்து வந்துட்டார். Everybody cheered. எல்லாரும் கை தட்டினாங்க அவர் அப்படி செஞ்சப்போ. Then the man said, அப்புறம் அவர் சொன்னார், do you believe I can walk on that cable? நான் அந்த கயிறு மேல நடக்க முடியும் நீங்க நம்புறீங்களா அப்படினாரு. Everybody said, of course, what we saw won't we believe? எல்லாரும் சொன்னாங்க, இப்பதான் கண்ணால பார்த்தோம், இத நம்ப முடியாதா எங்களாலன்னாங்க. So he said, if you believe, would any one of you trust you yourself in me? I'll take you across. அப்புறம் என்ன சொன்னாரு, சரி நம்புற யாரா இருந்தா சரி, நான் உங்களையும் சுமந்து கொண்டு கயிறு மேல நடந்து மறுபக்கம் அடைவேன், அதை நம்புறீங்களான்னாரு. Right.
Nobody was willing. ஒரு ஆள் கூட வரவே இல்லை. They said, you want to go back, but don't get us involved. என்ன சொன்னாங்க, நீ போறதா இருந்தா திரும்ப போ, எங்களெல்லாம் கூப்பிடாதன்னாங்க. Then the newspaper account says he promised money. அப்புறம் பத்திரிகையில் என்ன வந்ததுன்னு சொன்னா, பணம் கொடுக்குறேன்னு சொன்னாராம் அவரு. பணம் என்றால் பிணமும் வாயை திறக்கும். So one man said, yes, I will. ஒருத்தர் பணம் நான் வரேன்ட்டாரு. He took him, according to one account, on his shoulder. பாருங்க, ஒரு சாரார் என்ன சொல்றாங்கன்னா தோள் மேல சுமந்து போனாருன்றாங்க. Another account says he put him in a wheelbarrow and wheeled him. இன்னொரு இதுல என்ன சொல்றாங்க, ஒரு வீல் பேரோல உட்கார வச்சு அவரை தள்ளிட்டு போனாரு அப்படின்றாங்க. But he took a human cargo and moved across. ஆனா என்னன்னா அவர் மட்டும் தனியா போகல, இன்னொரு மனுஷனையும் கூட்டிட்டு போனார் கயிறு மேல. People took heavy bets. மக்கள் பயங்கரமா பந்தயம் கட்டினாங்க. அப்படி Right, when he was coming close to safety, they shook the cable. பந்தயம் கட்டின ஆட்கள் இவர் பத்திரமா அந்த முனைக்கு வர நேரத்துல பார்த்து கயிறு பிடிச்சி ஆட்டினாங்க பாருங்க. Because people bet money that he won't make it. ஏன்னா இவர் வந்து சேர மாட்டாருன்னு பெட் கட்டினாங்க இல்லையா. But he came to safety. ஆனா இவர் பத்திரம் வந்து சேர்ந்துட்டாரு. Committed his human cargo. கூட கூட்டிட்டு வந்த மனுஷனை இறக்கி விட்டாரு. There were two friends in the crowd. அந்த கூட்டத்துல ரெண்டு நண்பர்கள் இருந்தாங்க. One was a believer, the other was an unbeliever. நண்பர்கள் ரெண்டு பேர்ல ஒரு ஆள் விசுவாசி, இன்னொரு ரட்சிக்கப்படல. I'm not saying one was a church goer, the other was not a church goer. ரெண்டு பேர்ல ஒருத்தர் கோயிலுக்கு போறவர், ஒருத்தர் கோயிலுக்கு போகாதவர்னு நான் சொல்லல. அப்படி சொல்லல. Both would have gone to the same church, but one was a believer, the other like you is an unbeliever. பாருங்க, ரெண்டு பேரும் சபைக்கு போற ஆட்கள் தான், ஆனா ஒருத்தர் ரட்சிக்கப்பட்ட ஒரு விசுவாசி, இன்னொருத்தர் விசுவாசி இல்ல. They were in the same car. The believer friend told the unbeliever friend, hey, do you believe blonding can cross? பாருங்க, அப்போ இவர் கேட்டார், இந்த விசுவாசி தன்னுடைய ரட்சிக்கப்பட்ட நண்பரை பார்த்து கேட்டாரு, இந்த பிளாண்டின் கிராஸ் பண்ணுவாரு நீ நம்புறியா அப்படின்னு. He said, of course I believe. I was beside you, I watched him. அவர் சொன்னாரு, கண்டிப்பா நம்புறேன், உன் பக்கத்துல தான் நின்று அதெல்லாம் பார்த்துட்டு இருந்தேன் நான் அப்படின்னாரு. Then he said, அப்புறம் கேட்டாரு, friend, do you believe blondin can carry a human being and go across? அவர் கேட்டாரு, நண்பரே, பிளாண்டின் ஒரு மனுஷனை பின்னாடி சுமந்துட்டு கிராஸ் பண்ண முடியும் நீ நம்புறியா? If they were both Tamil people, he would have said, என்னையா விளையாடுறியா, நான் தான் இருந்தேன் அங்க இல்லையா, சொல்ல மாட்டேங்க நீங்க, உன் பக்கத்தில் தான் உட்காந்துருந்தேனே, கண் கூட பார்த்தேனே, நம்ப மாட்டேனா? Then the friend said, அப்புறம் ஃப்ரெண்டு கேட்டாரு, let me ask you one more thing. இன்னும் ஒரே ஒரு கேள்வி கேட்கிறேன். Will you be the man who will trust himself to blondin so that he can take it across? இந்த பிளாண்டினை நம்பி அவர் கூட அந்த கயிறு மேலே கடந்து போனார கூட ஒரு ஆள், அது போல நீ இருப்பியா, அவரை போல நீ நம்புவியான்னு கேட்டாரு. He said, not for all the gold in this world, I'll never do it. அவர் சொன்னார், இந்த உலகத்திற்கு எல்லா தங்கத்தையும் கொண்டு வந்து கொடுத்தாலும் போவே மாட்டேன் நான். Then the man said, you don't believe in blondin, you believe in facts about blondin, not in blondin. அப்பதான் அந்த நண்பர் என்ன சொன்னார், அப்படின்னு சொன்னா நீ பிளாண்டினை குறித்து அவரை பற்றி நம்புற, ஆனா அவரை நம்பல நீ. Belief in Jesus is different from belief about Jesus. அது இயேசு கிறிஸ்துவை குறித்து சில காரியங்களை நம்புவது என்பது அது வேற, ஆனா இயேசுவே நம்புவது என்பது அது வேற. Yes. If you want to clap quickly. Now listen. இப்போ கவனிங்க, When we believe about Jesus, we get very happy when good things are said about Jesus. பாருங்க, இயேசுவை குறித்து நான் நம்பும்போது, யாராவது அவரை குறித்து நல்ல நாலு காரியங்களை சொல்லும்போது நமக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு. But when we believe in Jesus, ஆனால் இயேசுவையே நான் நம்பும்போது we become the means of transformation of the society. சமுதாயத்தில் மாற்றம் ஏற்படுவதற்கான ஒரு வாய்க்காலாய் நாமே ஆகிவிடுகிறோம். Right. திறவுகோல், the key to transformation in society becomes you. சமுதாய மாற்றத்துக்கான திறவுகோலாக நீங்க மாறிடுறீங்க. Are you listening? கவனிக்கிறீங்களா? I'm asking you to look into your life and decide, are you believing about Jesus or do you believe
in Jesus. நான் உங்களை பார்த்து ஒரு கேள்வி கேட்குறேன், நீங்களே அந்த கேள்வியை கேட்டுங்க. என்ன, இயேசுவை குறித்து சொல்லப்படும் சில காரியங்களை நம்பிட்டு இருக்கீங்களா, அல்லது இயேசுவையே நம்பிட்டு இருக்கீங்களா? If you believe in Jesus, you will be able to tell strangers in the street of Chennai how they can be changed. இயேசுவை நீங்க நம்புவீங்கன்னு சொன்னா, அப்ப சென்னை தெருக்கல்ல இருக்க மற்றவங்ககிட்ட நீங்க சொல்ல முடியும் எப்படி அவர்கள் மாற முடியும்னு. We can tell Chennai, this is how we can all change. சென்னைக்கு நாம சொல்லலாம், நாம் எல்லாருமே இப்படிதான் மாற முடியும்னு. Do not be disenchanted, sitting in just complete withdrawal. God wants to act through you and transform the society. என்ன நடக்குது ஏது நடக்குதுன்னு ஒண்ணுமே தெரியாம ஏதோ தனி உலகத்தில் இருக்க வேண்டாம். இந்த சமுதாயத்திலே உங்கள் மூலமாய் செயல்பட வேண்டும் என்று தேவன் விரும்புகிறார். Whatever has happened until now, today, this morning, if this message made sense to you, tell him, Lord, I don't just believe about you, you are my salvation. இதுவரைக்கும் நடந்ததை பற்றி விடுங்க, ஆனா இப்போ இந்த செய்தியை கேட்டு அதை நீங்க நம்புறீங்கன்னு சொன்னா நீங்க என்ன சொல்லணும்? ஆண்டவரே, உம்மை பற்றி அல்ல, ரட்சிப்புக்காக நான் உம்மையே நம்புகிறேன். Right, come into my life. என் வாழ்க்கைக்குள்ள வாரும். வருவேன்னு சொன்னீரே, வாரும் ஐயா, என் இதயத்துல வாரும். You said you stand at the door and knock. வாசற்படியில நின்னு கதவை தட்டுறேன்னு சொன்னீரே. If any man opens the door, I will come in. ஒருவன் கதவை திறந்தால் நான் உள்ளே பிரவேசிப்பேன். நல்லா திறந்து வைக்கிறேன். I'm opening the two doors. Come on in. வாசலை நல்லா திறந்து வைக்கிறேன், உள்ள வாரும். சுத்தம் இல்ல, I will clean it up with you. Come on in, please. நான் உள்ள வந்து சுத்தம் பண்றேன்றார். உள்ள தயவு செய்து வாரும் சொல்லுங்க. Please come, Lord. ஆண்டவரே, தயவு செய்து Clean வாரும். me up. என்னை சுத்தமாக்கும். My house needs cleaning. என்னுடைய வீட்டை சுத்தம் பண்ண வேண்டியதா இருக்கு. வாரும். Change me. என்னை மாற்றும். My wrong desires, take it out. என்னுடைய தப்பான ஆசைகள் எல்லாம் எடுத்து போடும். Let me belong to your kingdom. நான் உம்முடைய ராஜ்யத்தை சேர்ந்தவனா இருக்கட்டும். Come, Lord. வாரும் ஆண்டவரே. This is faith that saves. Yes. இதுதான் ரட்சிக்கும் விசுவாசம். Right. This faith becomes contaminating or infectious. It touches people around you. இந்த விசுவாசம் தான் பாருங்க, தொற்றக்கூடிய விசுவாசம். மக்களை போய் டக்குன்னு பிடிச்சிக்குது அப்படியே. உன்னை பார்த்தா, when I look at you, you look different. What happened to you? உங்களை பார்க்கும்போது வித்தியாசமா இருக்கீங்களே, என்னாச்சு உங்களுக்கு? You tell them, no, nothing different. நீ சொல்லுங்க, ஒண்ணும் They இல்ல. keep asking, something is different. அவங்க கேக்குறாங்க, ஏதோ வித்தியாசம் தெரியுதுன்னு. என்னாச்சு? You really want to know? உண்மையிலே நீங்க தெரிஞ்சுக்கணுமா? Yes. ஆமா. Sit down. உட்காருங்க. There was a time when a man shouted on top of his voice and said, he's knocking, open the door. ஒரு காலகட்டத்திலே கூரமேன நின்னு கூச்சல் போட்ட ஒரு மனுஷன் இருக்காரு. கதவை தட்டார், கதவை தர அப்படின்னு. And I opened. நான் கதவை திறந்தேன். Jesus came in. இயேசு உள்ள வந்தார். Ayya, all the beautiful smell of every beautiful flower came in with him. அவர் உள்ள வந்த உடனே எல்லா மலர்களுடைய அந்த அற்புதமான மனம் அவரோடு கூட சேர்ந்து எனக்குள்ள வந்துடுச்சு. சுகந்த வாசம், ராஜ்யத்தின் மனம் எனக்குள்ள ஜொலிக்குது ஐயா. இது என்னுடையதல்ல, இது அவருடையது. Let's go change. Let not we changing, but let's let him through us change the values of our society. நாம புறப்பட்டு செல்வோம், நாம் மாற்றத்தை உண்டாக்குவோம். நாம்னு சொல்லும்போது நாமே கிடையாது, நம்முடைய சமுதாயத்தின் பண்புகளை எல்லாம் நம் மூலமாக அவர் மாற்றட்டும். Last question and I'll sit down. கடைசி அந்த கேள்வி கேட்டு நான் உட்கார்றேன். How many of you think that our society needs a change? நம்முடைய சமுதாயத்தில் ஒரு மாற்றம் வேணும் அப்படின்னு எத்தனை பேர் நினைக்கிறீங்க? கை தூக்குங்க, நல்லா தூக்குங்க, சும்மா உட்கார்ந்திருக்காதீங்க. Right. If that is true, இந்த இயேசு நமக்குள்ள கிரியை செய்யணும் ஐயா. நமக்குள்ள he must come in to change our values. நம்முடைய பண்புகளை மாற்றும்படி முதல்ல அவர் நமக்குள்ள வரணும். கேக்குறீங்களா? சும்மா கண்ணை சிமிட்டிட்டு உட்கார்ந்திருக்காதீங்க ஐயா. Let him come. வந்து மாற்ற சொல்லுங்க. வாரும் ஐயா, வந்து எனக்குள்ள ப்ளீஸ் சேஞ்ச் மீ. வந்து தயவு செய்து என்ன மாற்றணும்னு சொல்லுங்க.
I am between two poles. ரெண்டு கடைநிலைக்கு நடுவுல நான் இருக்கேன். கொஞ்சம் இங்க பாருங்க, கொஞ்சம் அங்க பாருங்க, இது வேணாம். Sometimes I'm here, sometimes I'm there. I don't want this vacillation. சில சமயத்துல இந்த பக்கம் இருக்கேன், சில சமயத்துல அந்த பக்கம் இருக்கேன். இப்படிப்பட்ட ஒரு ஊசலாடும் தன்மை வேணாம். Permanently, Lord, I am for you. நிரந்தரமா ஆண்டவரே நான் உமக்காக இருக்கிறேன். உம்முடைய ராஜ்யம் எனக்குள்ளே வரட்டும், என்னை ஆளும், வந்து ஆளும் இயேசு ராஜா. And let this penetrate my society. இது என்னுடைய சமுதாயத்தை ஊடுருவி செல்லட்டும். How many of you will say that I want? எத்தனை பேர் சொல்றீங்க இதுதான் எனக்கு வேணும் அப்படின்னு? நல்லா தூக்குங்க ஐயா, தூங்காதீங்க. இவ்வளவு நேரம் தூங்கினாலும் இப்போ விழிச்சிடுங்க. I want this. இது எனக்குள்ள நடக்கணும். வயசு கட்டுப்பாடு கிடையாது. முதிய பருவம் இருந்தாலும் இந்த உற்சாகத்துக்கு இணையே கிடையாது ஐயா. Right, my brother. You and I belong to this. We have a new hope. நமக்குள்ள ஒரு புது நம்பிக்கை இருக்கு. And this will overcome everything else. இது பாருங்க மற்ற எல்லாத்தையும் ஜெயிக்கும், மேற்கொள்ளும். One day, even when we are moving from this existence to the next, we will still say hallelujah. ஒரு நாள் வரும் இம்மையிலிருந்து மறுமைக்கு கடந்து போவோம், அப்பவும் அல்லேலூயான்னு தான் சொல்லுவோம் நாம. I praise God who changes sinners like me. என்னை போன்ற பாவிகளை மாற்றின கர்த்தருக்கு நன்றி சொல்றேன் நானு. Hallelujah. ஹalleluya. I must close. முடிக்கணும் நான். Can I pray with you? உங்களோட கூட சேர்ந்து நான் ஜெபிக்கட்டுமா? Did God speak to you today? கர்த்தர் இன்றைக்கு உங்களோட கூட பேசி இருக்கிறாரா? In some measure, did he tell you time to act now? உங்ககிட்ட சொல்லியிருக்காரா கொஞ்சமாவது நீ இப்போ செயல்படணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு? Time to act. செயல்படும் நேரம் இப்பதான், நாளைக்கு இல்லை. நாளைக்கு என்ன நடக்கும்னு உங்களுக்கும் தெரியாது, எனக்கும் தெரியாது. இன்னைக்கு, இப்போ. Would you tell him, Lord, come into my heart, do the thing? சொல்வீங்களா? ஆண்டவரே என் உள்ளத்துக்குள்ள வந்து அந்த காரியத்தை நீர் செய்யும் அப்படி. Right. செயல்பட இணக்கம் கொடுக்கிறேன். I give you consent to be a tool in your hands. உம்முடைய கையிலே கருவியா இருக்க நான் என்னுடைய இணக்கத்தை தெரிவிக்கிறேன். Do it, Lord. அதை செய்யும் ஆண்டவரே. There are things around me that I know are not to your liking. என்னை சுற்றி சில காரியங்கள் இருக்கு, எனக்கு தெரியும் அதெல்லாம் உங்களுக்கு பிடிக்காதவைகள் அப்படின்னு. Keep me first from participation in that. Number 2, to transform that. முதலாவது அதில் நான் பங்கு கொள்ளாதபடிக்கு அந்த அளவுக்கு என்னை மாற்றும். ரெண்டாவது அதையே நான் மாற்றும்படி எனக்கு உதவி செய்யும். You be the transforming power. அந்த மாற்றும் சக்தியாக நீங்க இருங்க. My brother, you can't belong to this assembly without believing that God will use you to change society. சமுதாயத்தை மாற்றும்படி தேவன் என்னை பயன்படுத்துவார் என்றதை நம்பாம நீங்க இந்த திருச்சபையை சேர்ந்தவரா இருக்கவே முடியாது. Every time I come here, I am infused with new energy and I go with joy. ஒவ்வொரு முறையும் நான் இங்க வரும்போது புது தெம்பு எனக்கு உண்டாகுது, திரும்ப போகும்போது மகிழ்ச்சியோடு போறேன். The saving faith in you infects me. உங்களுக்குள்ள இருக்க அந்த ரட்சிக்கும் விசுவாசம் என்னை வந்து தொற்றிக் கொள்ளுகிறது. Now go in that saving faith. இப்போ அந்த ரட்சிப்பின் விசுவாசத்தோடு புறப்பட்டு போங்க. Let the Lord change our society through you. கர்த்தர் உங்கள் மூலமாய் நம்முடைய சமுதாயத்தை மாற்றட்டும். உண்மைதானே? உங்க மூலமா செய்யக்கூடும் இல்லையா? உங்க மூலமா செய்யக்கூடியதை வேற யாராலும் செய்ய முடியாது. Yeah, you are a unique person and God will use you. கர்த்தர் உங்களை பயன்படுத்துவார். ஏன்னா நீங்க ஒவ்வொருவரும் தனித்தன்மை வாய்ந்தவர்கள். Can I pray with you? உங்களுக்காக நான் ஜெபிக்கட்டுமா? Will you bow your heads? தலை வணங்குவோமா? Close your eyes. கண்களை மூடுவோமா? If you would say, Brother Sam, God did speak to me this morning. ஒருவேளை இன்னைக்கு காலையில் மெய்யாகவே கர்த்தர் என்னோடு கூட பேசினார் அப்படின்னு நீங்கள் சொல்வீங்கன்னா, and if you would say, I'm ready to make a renewed commitment to Him. நான் மீண்டுமாக என்னை ஆண்டவருக்கு அர்ப்பணிக்க நான் ஆயத்தமா இருக்கிறேன்னு நீங்கள் சொல்வீங்கன்னா, in this society, இந்த சமுதாயத்தில், my society, என்னுடைய சமுதாயத்தில், may He make me the salt.
அவர் என்னை உப்பாக ஆக்கட்டும், the leaven, புளித்த மாவாக ஆக்கட்டும், the light, ஒளியாக ஆக்கட்டும். and may he be life, அவரே ஜீவனா இருக்கட்டும், right, and the way, வழியா இருக்கட்டும், and truth, because truth gets mixed up in this society. சத்தியமா இருக்கட்டும். ஏன்னா சத்தியம் இந்த சமுதாயத்தில் ரொம்ப கலப்படமா இருக்கு. May he be the truth. அவரே சத்தியமா இருக்கட்டும். I want to say yes to him. நான் அவருக்கு எஸ்ன்னு சொல்ல விரும்புறேன். Come, Lord Jesus. வாரும் ஆண்டவராகிய இயேசுவே, Invade me. எனக்குள்ள ஊடுருவி செல்லும். Invade the society. through me. சமுதாயத்துக்குள்ள என் மூலமாய் ஊடுருவும். If you want to make a commitment like that, because God spoke to you this morning, இன்னைக்கு காலையில கர்த்தர் என்கிட்ட பேசி இருக்கிறார், நான் இப்படிப்பட்ட ஒரு அர்ப்பணிப்பை செய்ய விரும்புகிறேன் நீங்க சொன்னீங்கன்னா, would you stand on your feet? தயவு செய்து நீங்க எழுந்து நிற்க முடியுமா? And I would like to pray with you. உங்களுக்காக உங்களோடு கூட சேர்ந்து நான் ஜெபிக்க This விரும்புகிறேன். is not the benediction. Not everybody stands up. இது எல்லாரும் எழுந்து நிற்க வேண்டிய நேரம், ஆசீர்வாதம் கூறுகிற நேரம் அல்ல இது. Listen, if you நல்லா are standing கவனிங்க. up without a consent to him, that's new. Sit down. அதாவது இப்படி அவர் என் மூலமாய் ஊடுருவி ஒரு மாற்றத்தை கொண்டு வரணும்னு என்ன அர்ப்பணிக்கிறேன்னு நீங்க அப்படிப்பட்ட எண்ணத்தில் எழுந்து நிக்கலன்னா தயவு செய்து உட்காருங்க. This is not benediction. அது பின்னால செய்வாங்க பாஸ்டர். நான் ஆசீர்வாதம் கூறல, அது பாஸ்டர். நின்னீங்கன்னா அறிகுறி என்ன பயன்படுத்தும்? உப்பாக்கும், ஒளியாக்கும், புளித்த மாவாக்கும், சமுதாயம் மாறட்டும். Let us pray. நாம் ஜெபிப்போம். அன்புள்ள ஆண்டவரே, எங்களை கண்ணோக்கி பார்க்கிறீர். எங்கள் இதயத்தில் இருக்கும் துடிப்பு உங்களுக்கு தெரியும். என் சிந்தனையிலே இருக்கும் தயக்கம் உங்களுக்கு தெரியும். ஆண்டவரே, என்னை சார்ந்து இந்த தீர்ப்பு நடக்கவே முடியாது. எனக்குள்ள அந்த தீர்ப்பு சொல்லுவதற்கு தெம்பு கிடையாது. ஆனால் நீர் என்னோடு நடப்பேன் என்று சொன்னீர். உன்னை விட்டு விலகுவதும் இல்லை, உன்னை கைவிடுவதும் இல்லை என்று சொன்னீர். எனக்குள்ள குடிகொண்டு இருப்பேன் என்று சொன்னீர். வாரும் ஆண்டவரே, உமக்கு உரியதை நீர் ஏற்றுக்கொள்ளும். இன்றைய தினம் மனப்பூர்வமாக உமக்கு நான் என்னை சமர்ப்பிக்கிறேன். இதிலே தயங்கம், பொய், மறைவு இருக்குமே என்றால் என்னை திருப்பி திருப்பி போட்டு அதை காட்டும் எனக்கு. அப்படி நான் உமக்கு பொய் சொல்ல விரும்பவில்லை. நேர்மையிலே உமக்கு என்னை சமர்ப்பிக்கிறேன். உம்முடைய பரிசுத்தம் எனக்குள்ளே பாயட்டும். உம்முடைய அன்பு என்னை கவரட்டும். உம்முடைய வல்லமை என்னை காக்கட்டும். பிதாவே, திருக்குமாரன் இயேசுவின் நாமத்திலே இந்த சமர்ப்பணத்தை ஏற்றுக்கொள்ளும் ஐயா. ஆமென், ஆமென். நல்லா சொல்லுங்க ஐயா. நீங்கள்லாம் ஆமன் சொல்லணும், நானும் ஆமன் சொல்லணும். உங்க சமர்ப்பணத்துக்கு நீங்க ஆமன் சொல்லணும். ஆமென். The Lord go with you. He will not let go of you. I will never leave you nor forsake you. This is his promise. நான் உன்னை விட்டு விலகவும் மாட்டேன், கைவிட மாட்டேன்னு சொன்னது அவருடைய வாக்குத்தத்தம். Claim his promise. அவருடைய வாக்குத்தத்தத்தை பற்றிக் கொள்ளுங்க. Right. Thank you, thank you. When you are doubtful, claim his promise. சந்தேகம் வரும்போதெல்லாம் வாக்குத்தத்தத்தை சொந்தம் பாராட்டுங்க. ஐயா, எங்கெங்கெல்லாமோ போயிட்டு வந்திருக்கேன். எனக்குள்ள எத்தனையோ முறை சந்தேகம் இருந்தது உண்டு. ஆனால் என்னை கரம் பிடித்து காப்பேன்னு சொன்ன ஆண்டவர் என்னை விடவே இல்லை. I've been in regimes that were set against the kingdom of God. And to go in and come out was very risky. But God kept me, held me, and I'm standing before you. This God is a living God. சுவிசேஷத்தை எதிர்க்கக்கூடிய எத்தனையோ நாடுகள் இருக்கு. அங்கெல்லாம் போயிட்டு வந்திருக்கேன், பத்திரமா போய் பத்திரமா வந்திருக்கேன். ஏன்னா இந்த தேவன் என்னை காக்கிற, என்னை பத்திரமாய் பாதுகாக்கிற தேவனா இருக்கிறார். He will never leave you. அவர் ஒருபோதும் உங்களை கைவிடவே மாட்டார். அது அவர் கொடுக்கும் வாக்கு. He never breaks promise. ஒரு நாளும் வாக்கை மீறுவதே கிடையாது அவர்.
God bless you, my brother. கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக. God bless you, my sister. கர்த்தர் உங்களை May ஆசீர்வதிப்பாராக. He be with you. உங்களோடு கூட இருப்பாராக. Bless you. ஆசீர்வதிப்பாராக. Use you. உங்களை May பயன்படுத்துவாராக. Chennai change. சென்னை மாறுவதாக. Hallelujah. ஹalleluya. God bless you. Thank you. God's love has given to us. தேவனுடைய அன்பு நமக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. தேவனுடைய அன்பு நமக்கு நமக்கு ஏராளமாய் ஏராளமாய் கொடுத்திருக்கிறது. கொடுத்திருக்கிறது. And our faith takes it. நம்முடைய விசுவாசம் அதை எடுத்துக்கொள்ளுகிறது. Have you taken it? நீங்கள் அதை எடுத்துக்கொண்டிருக்கிறீர்களா? Have you taken it? நீங்க அதை எடுத்துக்கொண்டிருக்கிறீங்களா? See, salvation is an experience. ரட்சிப்பு ஒரு அனுபவமாக இருக்கிறது. It's not just joining a church. இது சர்ச்சில் சேர்றது கிடையாது. Make sure that your name is there or something like that. உங்க பேர் அதில் எழுதியிருக்கான்னு பார்த்துக்கிறது கிடையாது. Salvation is joining with Christ, ரட்சிப்பு என்பது கிறிஸ்துவோடு இணைவது, knowing Him, அவரை அறிந்து கொள்வது, having Him as your Lord, அவரை உங்கள் ஆண்டவராக ஏற்றுக்கொள்வது, Him coming and living inside of you, அவர் வந்து உங்களுக்குள்ளே வாழ்வது, governing you, ruling you, உங்களை ஆளுவது, அதிகாரம் செலுத்துவது, you living as a different person because you are now நீங்கள் under this kingdom. நீங்கள் இந்த ராஜ்யத்திற்குள்ளே வந்திருக்கிறதுனாலே நீங்கள் வித்தியாசமான நபராக வாழ்கிறீர்கள். And that affects the whole world. அது முழு உலகத்திலும் ஒரு தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும். Amen. ஆமென். Think about that. அதை குறித்து யோசிச்சு பாருங்க. Let this go inside. இது உங்களுக்குள்ளே செல்லட்டும். Let's lift up our hands and give thanks to நாம் God. நம்முடைய கரங்களை உயர்த்தி கர்த்தருக்கு நன்றி செலுத்துவோம். Loving Heavenly Father, அன்பின் பிதாவே, in the name of Jesus we come. இயேசுவின் நாமத்தில் உம்மை நாங்கள் வருகிறோம். Thank you, Lord, for this wonderful truth. இந்த அற்புதமான சத்தியத்துக்காக உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம். Thank you for speaking to everyone's heart. ஒவ்வொரு இருதயத்தோடும் பேசி நீர் உமக்கு நன்றி. Thank you for you have reached out to us. நீர் ஒவ்வொருவரையும் தொட்டு இருக்கிறபடியால் நமக்கு And ஸ்தோத்திரம். you have touched us. எங்களை தொட்டு இருக்கிறீர். You have changed us. நீர் எங்களை மாற்றி இருக்கிறீர். Now through us you want to change others. எங்கள் மூலமாக மற்றவர்களை மாற்ற விரும்புகிறீர். We yield ourselves to you as vessels in your mighty hand. உம்முடைய வல்லமையான கரத்திலே பயன்படுகிற பாத்திரமாக எங்களை அர்ப்பணிக்கிறோம். Do mighty and great things through us. வல்லமையான பெரிய காரியங்களை எங்கள் மூலமாக In this very செய்கிறீர். city and in this country. இந்த பட்டணத்திலும் இந்த நாட்டிலும் To change everything. எல்லாவற்றையும் மாற்றுவீராக. May the Spirit of God and work in a powerful way through us. தேவாவியானவர் எங்கள் மூலமாக வல்லமையான விதத்திலே செயல்படுவீராக. May each and every person be the vessels in God's hands to bring about a great change. ஒரு மாபெரும் மாற்றத்தை உண்டாக்கும்படியாக நாங்கள் ஒவ்வொருவரும் கர்த்தருடைய கரத்திலே அற்புதமான பாத்திரங்களாக இருக்கட்டும். We give ourselves into your hands, O God. எங்களை உம்முடைய கரத்திலே ஒப்புக்கொடுக்கிறோம். May your blessings rest and abide upon each one. உம்முடைய ஆசீர்வாதம் எங்கள் ஒவ்வொருவர் மீதும் தங்கி இருக்கட்டும். We give you all the glory and honor and praise. சகல கனம் துதி மகிமை உமக்கே நாங்கள் In செலுத்துகிறோம். Jesus' name we pray. இயேசுவின் நாமத்திலே நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். Amen. ஆமென். Now may the grace of our Lord Jesus நம்முடைய Christ கர்த்தராகிய இயேசு and கிறிஸ்துவின் the love of the Father, பிதாவாகிய the தேவனுடைய fellowship of the Holy Spirit பரிசுத்த ஆவியானவருடைய ஐக்கியம் abide with each and every one of us for now and forevermore. இன்றும் என்றும் சதா காலங்கள் நம் அனைவரோடும் என்றும் இருப்பதாக. Amen. ஆமென்.